چھوڑو جی چھوڑو دادا بڑھاتے دال پوری دادا نے چھوڑ ٹھیک ہو میں بٹھا لوں
ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਬਣਿਆ बच्चे की संख्या भी ये शांति रहूंगा मंदी की दोबारा आएगी Thank you.
चौधरी साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज की ये तकरीब दावत इस्तक़बालिया हम जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की नज़र कर रहे हैं। चौधरी साहब हम में से हैं, हमारी क्लास में से हैं, हमारी बात करते हैं। हम सब लोगों को इस बात की बेहद खुशी है कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस सिलसिले में मैं चंद साथियों को दावत दे रहा हूँ जो यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने एक नौजवान साथी राजा ज़फ़र खालिक से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं और शुक्रिया अदा करें। जनाब राजा ज़फ़र खालिक। जनाब का हमारे ख़ुसूसी इब्ला मोहतरम चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेरे दिगर बोर्ड के अहले मज़हब, शहरी दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, यहाँ पे बहुत सी हस्तियाँ हैं। चौधरी साहब का जो नाम है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं और ना ही मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँगा, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब बात यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी साहब के जो ख्यालात हैं उन्हें सुनने। और एक बात कि जो हमने आज का जो इस्तक़बालिया दिया है, इसमें मेरे साथ हैं जनाब खालिद सईद कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है आधा आज़ाद कश्मीर से और आधा पाकिस्तान से है। और दूसरे मेरे साथी हैं जनाब तैयब कमाल पाशा, ये मीरपुर के हैं, और मेरे साथ हैं जनाब सरदार मोहम्मद बूटा खान साहब। तो जनाब खालिद सईद कुरैशी साहब जो हैं, या जो हम साथी हैं, आप मेरे ख्याल है सब हमारी सियासत, हमारी सोच इससे वाकिफ़ होंगे। हमने आए दिन तक ब्रेडफोर्ड में कभी किसी सरमायादार को, कभी किसी वडेरे को और कभी किसी जागीरदार को दावत नहीं दी। हमने हमेशा अगर किसी की हौसला अफजाई की है, किसी का साथ दिया है, उन लोगों का साथ दिया है जो लोग हमारी क्लास की, हमारी स्ट्रगल की, हमारी जद्दोजहद की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कतई नज़र इसके कि किसका किस जमात से कोई ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो हम सब का है, वो जो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, वो रिश्ता
کہ ہم ورکنگ کلاس، ہم جو نیچے طبقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہماری سیاست، ہماری سوچ، ہمارا عمل اپنی ذات سے ہٹ کر ہماری کلاس، ہمارے اپنے جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس تک ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہتر مفید ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم جو لوگ ہمارا اتصال کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں لوٹتے ہیں، جو لوگ ہم پہ ظلم و تشدد کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے سامنے اپنے سر جھکائے، انہی کی دعوتیں، انہی کے سٹیج، انہی کے گلے پہ ہاتھ ڈالتے رہیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ زیادتی جو ہے یہ اب بند کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اتنا شعور اب آ چکا ہے کہ ہمیں جو لوگ لوٹتے ہیں ہم لوٹنے سے بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے میں ایک بار پھر آپ سب کا اور جناب چودھری عبدالمجید صاحب کا تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج اس محفل میں تشریف لائے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا اور جناب چودھری مجید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے سابق لارڈ میئر اور کونسلر جناب محمد عجیب موجود ہیں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان کے بھی خیالات سے مستفید ہوں. تو میں گزارش کروں گا جناب عجیب صاحب سے کہ آپ نے جناب چودھری صاحب، میرے بزرگ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. اس سے قبل میرا خیال ہے کہ 2 ملاقاتیں چودھری صاحب سے ہوئی، اور جب کہ گزشتہ وقت یہاں تشریف آئے تھے برطانیہ میں، غالباً 7-8 سال کی بات ہے، اس وقت مختصر سی ان سے ملاقات ہوئی. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملاقاتوں کے بعد اور جو کچھ ان کے بارے میں نے پریس اور میس میڈیا میں پڑھا، اس سے 2 باتیں جو ہیں وہ بالکل عیاں ہیں. چودھری صاحب میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ وہ ان مسائل کی طرف بڑی بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ جو یہاں اس ملک میں، ایک جمہوری ملک میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر میں ابھی تک وہ اخلاقی جرأت پیدا نہ ہو سکی ہے. آزاد کشمیر یا پاکستان سے تعلق رکھنے والا وہ شخص جس نے کئی بار وہاں اور یہاں واضح الفاظ میں یہ کہا کہ وہ شخص ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ابھی تک اپریسڈ ہیں، ایسے لوگ جن کو غریب، مزدور، مظلوم اور محکوم کہا جاتا ہے. یہ ساتھی ہیں ان لوگوں کے جن سے وہاں ہر روز زیادتیاں ہوتی ہیں. یہ ساتھی ہیں ان لوگوں کے جن کا یقین ہے اور ایمان ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. اور چودھری صاحب وہ شخص ہیں جو طبقاتی امتیاز کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اپنا ایمان، جس کے اپنے اصول، جس میں اپنی اخلاقی جرأت اتم درجہ موجود ہو. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سچ کہنا اور اس موجودہ دور میں سچ
कहना बजात खुद एक बहुत बड़ा काम है, और अगर ऐसे चंद और लोग उस खिता में सियासत के मैदान में आगे आए और हर मरहला पर सदाकत को अपने हाथ में लेते हुए गरीबों और उन दबे हुए इंसानों के लिए अपनी काविशें जो है उनको मरकूज करें, तो मेरा ख्याल है कि उस खिता के कई एक मसाइल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो सकते हैं। चौधरी मजीद साहब मुस्तकबिल की एक रोशनी है, और एक दो तकरीरें जो मैंने इनकी सुनी है, मैं जानदारी से कह सकता हूं कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ, और मेरी दिली दुआ है कि ये शख्स आगे बढ़े और वहाँ कौम की बात वो संभाले, क्योंकि इस शख्स में अहलियत है, इस शख्स में इखलाकी जुर्रत है, इस शख्स में काबिलियत है, और इस शख्स में तअस्सुब की बिल्कुल बू नहीं आती। हम यहाँ और कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, गुज़श्ता 20-25 वर्षों से नस्ली जंग जो इस मुल्क में हमारे खिलाफ जो सफेद फार्म मुतअस्सिब और नस्ल परस्त है, हम लोग अपनी काविशों के जरिए लड़ रहे हैं। ताज्जुब की ये बात है कि यहाँ आकर जब हमें तअस्सुब से वास्ता पड़ता है, नस्ली इम्तियाज से वास्ता पड़ता है, तो हमारे जज्बात बहुत मजरूह होते हैं। यह आपस की बात है, क्योंकि हम आपस में भाई बैठे हैं, लेकिन जब हम आपस की बामी जो हमारे आपस के बामी इख्तलाफात होते हैं, जिनकी बुनियादें शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर पैदा होती हैं, उस वक्त हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। याद रखें, आइंदा आने वाली नस्लें खा इस मुल्क में, खा आज़ाद कश्मीर में, खा पाकिस्तान में, किसी किस्म की ज़्यादती, जुल्म, इस्तबदाद को वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ जो हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर इन लोगों या इन बच्चों के ज़हन में जो सबसे बड़ी एक स्ट्रगल पैदा हो रही है, वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं, वो है उन अंग्रेजों के खिलाफ जो आए दिन हमारी यहाँ मौजूदगी को बुरी नज़र से देखते हैं। और यही वो मसाइल हैं जिनकी तरफ हम सब मिलकर अपनी जितनी जदोजहद और अपनी कोशिशों को उस तरफ ले जाएं, न कि हम ये कोशिश करें कि आपस में इख्तलाफात नफाक को मज़ीद बढ़ने की गुंजाइश दें। चौधरी साहब से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि वहाँ भी आप यही कोशिश करें कि जो कुछ वहाँ तबकाती बुनियादों पर एक जो बहुत बड़ा इम्तियाज है उसको ख़त्म करें, और लोगों में इस किस्म के जज्बात पैदा करें कि वो आइंदा जाकर अपनी नस्ल को एक अच्छे राह पर गामज़न करने की कोशिश करें, ताकि उसके उसमें ये होगा कि एक दिन खुदा के फजल करम से मुल्क की आज़ादी के हसूल में भी इस जो ये काविशें हैं ये मददगार साबित होंगी। और यहाँ जो हमारी एक मुस्तकबिल एक पाकिस्तानी या मुसलमान कम्युनिटी कह लें, उसके लिए भी मेरा ख्याल है ये बातें बड़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, जितने लोग यहाँ हैं जो जिन्होंने चौधरी साहब को ये दावत दी कि आपने मुझे यहाँ चंद अल्फाज कहने की वो कहा, तो लिहाजा मैं इसी बात इत्तेफाक करता हूँ।
ہماری آج کی تقریب میں ہمارے معزز مہمان جو کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یہاں موجود ہیں. جناب راجہ محمد ریاض صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا. آج کی تقریب کے میزبان راجہ مظفر صاحب، خالد سعید صاحب، مال پاشا صاحب، بھٹا صاحب اور مہمان خصوصی جناب میرے بھائی راجہ چودھری عبدالمجید صاحب، برادر کشمیر کا السلام علیکم. میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا چونکہ چودھری مجید جیسی شخصیت یہاں موجود ہے اور میرا بھی اسی حلقہ سے تعلق ہے، لیکن میں ان متعلق ہی کچھ باتیں کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، مجید ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اس وقت اس حلقہ جس حلقہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہم نے اپنی قیادت جو ہے چودھری مجید کو سونپی ہے. وہ اس لیے کہ چودھری مجید فرعونی طاقت کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، اور ہم نے ان فرعونوں کو یہ بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب اس فیلڈ میں نوجوان کام کریں گے تو پھر قیادت بھی نوجوان ہی کریں گے. اس لحاظ سے میں چودھری عبدالمجید صاحب کو اپنے تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک چودھری مجید نے اس وقت الیکشن لڑا تھا، شاید میرے چند ساتھیوں کو پتہ ہو اور زیادہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اس شخص نے کس طرح الیکشن لڑا، کس طرح الیکشن جیتا اور کس طرح اس شخص کو روکا گیا اور اس کے ساتھ کس طرح ناانصافی ہوئی. لیکن یہ وہ شخص ہے جس طرح لارڈ میر صاحب نے کہا ہے کہ ان میں اخلاقی جرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جرت کی ان نے وہ دیوار بھی پرانگ دی جو آخری حد ہوتی ہے، اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو بتا دیا کہ چودھری مجید کے ساتھ عوام ہے اور انشاءاللہ یہ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے. میرے بھائیوں، ایک طرف مسلم کانفرنس کی زیادتیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف چودھری مجید ایڈوکیٹ ان کا سامنا کرتا ہے. اس چیز کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. آزاد کشمیر کے اندر جس بھی اپوزیشن پارٹی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، چودھری مجید سر فہرست اس میں سامنے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک اپوزیشن کا ساتھی ہے. پچھلے دنوں میں جب میں برطانیہ آیا تو میرے ساتھ ایک زیادتی ہوئی. ایک طرف مسلم کانفرنس کے گنڈوں نے ہمارے وہ چاروں راستے بلاک کیے ہوئے تھے، ایک طرف میرا بھائی مجید کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ آپ آئیں مظفر آباد میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کا کوئی واقعی اس شخص نے وہ ثابت کر دیا کہ جب میں کوہالہ پل پر بمیا راجہ شوکت صاحب پہنچا تو یہ شخص وہاں کھڑا تھا. ہم ایسے موسم کے آسانات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس شخص کو ہم ساتھ نہ دیں. تو میں اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مزید خیالات کا اظہار چودھری مجید صاحب کا. معزز حضرات، راجہ غضنفر عجیب صاحب اور راجہ محمد ریاض صاحب کے خیالات کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات رہ گئی ہو جس میں اضافہ کر سکوں. انہوں نے چودھری صاحب کا اتنا مفصل تعارف کرا دیا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کو دعوت دی جائے کہ جس طرح انہوں نے یہاں جلسوں سے خطاب کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ایک نئی جو سیاست ہے آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگوں کی، بریڈ فورٹ کے اندر اور برطانیہ کے اندر انہوں نے جس طریقے سے تقریروں میں لوگوں کو، یہاں بسنے والے کشمیریوں کو ایک دعوت دی ہے، ایک نیا راستہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو مل کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا جناب چودھری عبدالمجید صاحب، ممبر آزاد کشمیر اسمبلی سے، کہ آپ کا خیال. میرے قابل احترام دوست راجہ غضنفر صاحب سے، جناب سعید قریشی صاحب، سردار بھٹا صاحب اور بادشاہ صاحب جو آج تقریب کے میزبان ہیں.
اس دعوت میں میرے قابل احترام محترم بھائی محمد عجیب صاحب، چیئرمین راجہ محمد علی میرے قابل احترام دوستوں بھائی السلام علیکم۔ چونکہ سعید قریشی صاحب نے بڑا زبردست قسم کی تقاریر بھی کی ہے اور شاعرہ کنایا میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ غضنفر صاحب نے تو اس حد تک آئے کہ ہم نے کسی سرمایہ دار کو، کسی جاگیردار کو یہاں یا کسی وڈیرے کو یہاں نہیں بلایا۔ میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں ہیں، نہ میں اپنے آپ کو اس اہل سمجھتا ہوں نہ ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا مجھے اعزاز جو دیا ہے، لیکن ایک دوستی کے، ایک بھائی کے رشتے کی حیثیت سے انہوں نے جو کلمات کیے ہیں میں ان کا بہت ہی ممنون اور احسانمند ہوں۔ عجیب صاحب کی خاص طور پر ارشادات کے بعد، راجہ ریاض صاحب کے ارشادات کے بعد اور غضنفر صاحب کے جو فرمایا انہوں نے، میں تو اس قابل تو نہیں ہوں، سیدھی سادی بات ہے، نہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ جناب ہم کسی طبقاتی جنگ یا برادری ازم، طبقاتی جنگ یہ کہتے ہیں، لفظ ہے جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم خطہ ہے آزاد جموں کشمیر۔ میں اس خطے کی بات کروں گا اور اس کے بعد کیونکہ اس تقریب کی مناسبت سے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ برطانیہ کے اندر جیسا کہ یہاں کہا گیا، اور میں بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ محمد عجیب صاحب جو بریڈ فورڈ کے لارڈ میئر تھے، آج کل کونسلر ہیں، چونکہ ایسی سیاسی شعور رکھنے والے اور اپنے پاکستانی اور ایشین لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھوں گا کہ دو چار گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کیونکہ جلسے جلوسوں میں تو ہم نے باتیں کی ہیں، جلسے کی بات اور ہوتی ہے، وہاں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ نہیں کہی جاتی، کیونکہ موقع محل کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے اور کچھ تفصیل کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ میں اس لیے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب اس بنیاد پر بھی بہت ہی ضروری اور عام ہے، اہم ہے کہ یہ نمائندگی کرتی ہے بریڈ فورڈ کے اندر، جہاں جسے لٹل پاکستان بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے دانشور لوگوں کی اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ یہاں موجود ہیں، اس لیے یہ نمائندہ تقریب کا اہتمام جو میرے بھائیوں نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے ہی عرض کی ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آزاد کشمیر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف سیاسی مکتبہ فکر رکھنے والے لوگ یہاں بھی، پاکستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی اپنے نظریات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں کشمیر کانفرنس ہوئی، مولانا محمود میر ادریس صاحب جو اس کے بانی ہیں انہوں نے یہاں بلوائی۔ میں اس تقریب کی مناسبت سے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی یہ عرض کروں گا کہ میں نے مختلف جلسوں میں یہ بات کہی ہے کہ آزاد کشمیر کی کانفرنس چاہے برطانیہ کے اندر ہو، چاہے امریکہ کے اندر ہو، چاہے کسی اور دوسرے دنیا کے ملک کے اندر ہو، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کانفرنس کا مطلب، جس کا مقصد، جس کی سوچ، جس کا انداز فکر کن خطوط پر ہے، کس طریقے سے ہم اپنے مسئلے کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں عرض یہ کی تھی کہ اپنی جو میری رائے ہے، میری رائے کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ اس پر سب لوگ اس پر عمل کر رہا ہوں۔ میرے ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے، ریاست کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک مزدور ہونے کی حیثیت سے میری چند ایک گزارشات ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کے اندر تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو، چاہے مولانا محمود میر ادریس صاحب ہوں، چاہے سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ہوں جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، وہ بھی یہاں کانفرنس بلا رہے ہیں۔ ان تمام حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے اس مختصر سے خطے میں
جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت اور بلتستان کے لوگ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، اور کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان میں بسنے والے مہاجرین جموں کشمیر ہیں، وہ 4 اکائیاں، اور اس کے بعد بیرون ملک میں جو لوگ بستے ہیں 5 اکائیاں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بیرون ملک آپ لوگ ہیں، اس اکائی کو ہم کہتے ہیں، اس کی بعد میں بات کروں گا۔ جو اکائیاں ہمارے پاس 3 ہیں وہاں، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ اور مہاجرین جموں کشمیر کے لوگ۔ مقصد بنیادی یہ تھا کہ ریاست کی اس آزاد خطے کو آزاد کروانے کا ایک بیس کیمپ کو، کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کروائیں گے اور پوری ریاست آزادی کے ساتھ بیٹھ کر سوچ کر سمجھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ خود مختار کشمیر چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کن بنیادوں پر الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے مسترد کیا تھا ہمارا اس ایگریمنٹ کو، ہم نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے، اور آج بھی ریاست کا کوئی مسلمان، چاہے اس میں کسی بھی طبقہ فکر کا آدمی ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ تو نہیں جائے گا لیکن پاکستان کے ساتھ آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ راستے کا تعین کرنے کے لیے بھی ایک سیکنڈری پہلو ہے، پرائمری پہلو جو اس کا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بیس کیمپ بنایا گیا تھا، اس کے بارے میں، مظفر آباد کی حکومت کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ چند گزارشات کروں گا۔ برادر محترم، بات اصل میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ تو آزاد ہو گیا۔ مظفر آباد کی حکومت بنائی، حکومت پاکستان کی بیوروکریٹس نے، یہ نوکرشاہی نے ایک حکومت بنا دی، حکومت توڑ دی، ایک شخصی حکومت بنتی رہی، ٹوٹتی رہی، ان کے کہنے پر یہ سبھی آپ حضرات اس بات کو سمجھیں۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ قومی حکومت ہو، اور قومی حکومت میں تمام لوگ ہم سٹرگل کریں، جدوجہد کریں، راستے کا تعین کریں کہ لڑائی کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے کن ذرائع سے ہم اپنے ریاست کو سے کو آزاد کروائیں گے۔ لیکن وہ بات ہم بھول گئے۔ نتیجتاً کچھ عرصہ تک ایک جماعت، مسلم کانفرنس، جو آج بھی برسر اقتدار ہے، اس کی حکومت رہی۔ ان کے قائد جناب چودھری غلام عباس صاحب حکومت بناتے رہے، توڑتے رہے، وزارت امور کشمیر کے ساتھ مل جل کر یہ بات ہوتی رہی۔ اس دوران ایک طبقہ جو تھا آزاد کشمیر کے اندر، ایک حکمران طبقہ جس کی کوئی برادری نہیں تھی، حکمران طبقے کی ایک برادری تھی، وہ ایک سرمایہ دار کی، ایک برادری ازم کا سہارا لینے والے لوگوں کی، ایک برادری انہوں نے ریاست کے اس آزاد خطے کو یہ محسوس کیا، یہ باور کروایا حکومت پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ پر آپ دیکھیں، تاریخ ہٹا کر دیکھیں آزاد کشمیر کی، کہ وہاں پر اگر حکمران ہے تو سب سے بڑا چودھری، حکمران ہے تو سب سے بڑا سردار حکمران ہے، حکمران ہے تو سب سے بڑا راجپوت حکمران ہے۔ کوئی غریب آدمی آج تک آزاد کشمیر کے اندر حکمرانی کسی نے نہیں کی۔ یہ میں دعوے سے اس لیے بات کرتا ہوں۔ مثلا خورشید صاحب نے حکمرانی کی ہے تو وہ بھی ان سرمایہ داروں کے ساتھ، ان بیوروکریٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر حکمرانی کی ہے۔ جب اس نے اس سے اختلاف کیا، جب انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو اس کو بھی کان سے پکڑ کر نکال دیا۔ لیکن آزاد کشمیر کے اندر ایک طبقہ حکمرانی کرتا رہا ہے، اور آج بھی اس طبقے کی حکمرانی ہے۔ یہ میں صاف اور واضح بات اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ان کے ہاتھ میں آج بھی حکمرانی ہے، جو حکومت پاکستان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہی ہم محب الوطن لوگ ہیں، یہی ریاست کی مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہی ایک جماعت ہے جو ریاست کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے توجہ کرا سکتی ہے، ان کی رائے دے کر لے کر آپ کے ساتھ ملا سکتی ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آزادی، کشمیر کی آزادی کی بات تو کریں آپ برطانیہ کے اندر، کشمیر کی آزادی کی بات تو کریں امریکہ کے اندر، کشمیر کی آزادی کی بات کریں تو روس کے اندر، کشمیر کی آزادی کی بات کریں تو چائنا کے اندر، لیکن کوئی سپر پاور، کوئی دنیا کا ملک آپ کو آزادی نہیں دلائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو قوم آزادی دیتی ہے، سب سے پہلے اسے اس طبقاتی جنگ سے، اس برادری ازم سے، اس علاقائی ازم سے، اس سرمایہ دار سے، اس جاگیردار سے، اس سیاسی اجارہ دار سے، اس سیاسی وڈیرے سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ متحد ہوں گے، جب آپ متفق ہوں گے، جب ایک غریب آدمی کی، ایک کامن آدمی کی حکومت آئے گی، تو اس کے بعد پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے نہیں کہتے، ہم پاکستانی قوم سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمے کی وکالت کرتے رہیں، آپ ہمارے کیس کی پیروی کرتے رہیں، آپ ایک اچھے وکیل نہیں ثابت ہوئے، آپ ایک رستے کا تعین اچھے طریقے سے نہیں کر سکے، اس لیے چھوڑ دیجیے ہمیں اپنے حال پر، اور آپ امداد کریں۔ آپ ہم پاکستان سے کہتے ہیں
मुल्क के पाकिस्तान हमारी इमदाद करे और रियासत के लोग अपना खून बहाएं, अपनी जान का नजराना पेश करें और हमारा फर्ज है गुलाम कौम का कि हम अपने मुल्क को आजाद करवाएं और इसके बाद हम पाकिस्तान के साथ इलाह करें या खुद मुख्तार रहें। ये तो लोगों के 1 करोड़ इंसान फैसला करेंगे। ना तो सरदार मोहम्मद अब्दुल करीम खान साहब फैसला कर सकते हैं, ना ज़ैद कर सकता है, ना बकर कर सकता है, क्योंकि बात बुनियादी तौर पर एक हक की है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की है। राइट मिला नहीं है, डिटर्मिन कौन सी चीज करेंगे? हम ये कहते हैं हक लेने के लिए कौन से रास्ते का तयन करना चाहिए। तो मेरे इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर आज भी मैं ये कहता हूँ, अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, आप बरतानिया में दोस्त और भाई सियासी शऊर रखते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर अगर रियासत की आज़ादी की बात हम करते हैं तो फिर चाहिए तो हमें जनाब ये कि रियासत की उस मुजफ्फराबाद की हुकूमत को कौमी हुकूमत बनाया जाए। ये ना कहा जाए कि ये एक सरदार या एक वडेरा जो है रियासत के अंदर हुक्मरान है, इस आजाद खत्ते के अंदर हुक्मरान है। तमाम सियासी जमातों को खत्म करके एक कौमी और बागी और इनकलाबी किस्म की हुकूमत का क्याम वजूद में आए। इसका मतलब ये हो कि ये तमाम तबकात की एक हुक्मरानी करती है। और इसके बाद जिन लोगों ने सियासतदान तो बहुत काबिल इज्जत हैं हमारे लिए, बहुत एहतराम करता हूँ मैं उनका, सरदार साहब का भी, बड़े सरदार साहब का भी, छोटे सरदार साहब का भी, उनके बेटों का भी, उनके पोतों का भी। इसलिए आज सियासत के अंदर वो लोग जो हैं वो अपने खानदानी तख्त और ताज के वारिस जो हैं, वलियात जो हैं वो मुकर्रर किए जा रहे हैं। हम उनकी भी ताबेदार हैं, लेकिन हम ताबेदारी इस बुनियाद में करते हैं कि अगर 40 साल तक 1 इंच रकबा अगर आजाद नहीं करवा सके, अगर 40 साल तक गरीब का इस्तेसाल किया जाता रहा, अगर 40 साल तक ये कहा जा रहा था कि मैं एक बड़ी बरादरी का आदमी हूँ लिहाजा तमाम बरादरियों का हक है कि मुझे वोट दें, 40 साल तक अगर ये कहा जा रहा हो कि किसी कामन आदमी को, किसी गैर तबकाती आदमी को, किसी मजदूर को ये हक न दिया जाए कि वो सियासत के अंदर, वो तजारत के अंदर, वो अपने इज्जत के साथ बाइज्जत तरीके से रहकर अपना हक इस्तेमाल न कर सके, क्या अगर यही बात है तो फिर हम ये दावा करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जनाब आजाद कश्मीर के अंदर उसी सूरत में रियासत की आजादी की बात हो सकती है, बरतानिया के अंदर बैठकर नहीं, अमेरिका के अंदर बैठकर नहीं, अपने घर को साफ और सुथरा रखने के लिए। जिस घर हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, पहाड़ है, दरिया है, फजा है, आजाद फजा है, कोई वहां माशाअल्लाह नहीं है, वहां कोई जाबर नहीं है, कोई जालिम नहीं है। अगर जालिम है तो हम खुद जालिम हैं, जाबर है तो हम खुद जाबर हैं, माशाअल्लाह लगवाते हैं तो हम खुद लगवाते हैं वहां। हम, मेरा कहने का मकसद यह है कि आजाद खित्ते के अंदर बिला इम्तियाज किसी बरादरी इज्म के, जब तक आजाद कश्मीर की बरादरी इज्म का ये जंजीर नहीं टूटेगा, ये याद रखें आप। इसलिए कि वहां कोई पार्टी जो है, पाकिस्तान की पार्टी हो, आजाद कश्मीर की पार्टी हो, कोई भी पार्टी है तो उसका ये कसौटी होती है कि जनाब ये आदमी किस कबीले से तल्लुक, किस बरादरी से तल्लुक रखता है, इसको इख्तियार दो ताकि कबीला इसके साथ है। इस बुनियाद पर नहीं उसे कहा जा रहा जनाब कि ये इंसान है, अच्छी सोच रखता है, इसमें एबिलिटी है, ये हुक्मरानी चला सकता है, ये शरीफ इंसान है। देखा ये जाता है कि ये कबीला इसका कौन सा। हम ये कहते हैं कि उस कबीले को, उस बरादरीज़म को, उस तबके को, उसको खत्म करें और सवात मोहम्मदी के रास्ते पर चलते हुए हम ये कहते हैं कि वहां और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हम बैठाएं, इसके बाद महाजिर जम्मू कश्मीर के लोगों को बैठाएं और 2 इकाइयां जो हैं बैरून मुल्क और मकबूजा कश्मीर के लोगों के में फिर अट्रैक्शन पैदा होगी। उसमें ये कहा जाएगा, मैं ये तस्लीम करता हूँ, इस बात को भी हम तस्लीम करते हैं, हम सिलेंडर करते हैं इस बात को भी एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से। मैं कहता हूँ कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने कोई रस्ते का तयन किया होता, रस्ते का तयन उन्होंने सिर्फ ये किया हुआ है, यकीन जाने में कोई किसी की गीबत, बेईमानी, मुनाफिकत की बात, साफ बात की है कि उन्होंने पूरे आजाद कश्मीर के खित्ते को 40 साल तक अपनी जागीरदारी, अपनी विरासत, अपने विरासत का इंतकाल उन्होंने करवाया है और इनके दौर में बरादरीज़म को हवा मिली है। और आज जो नाकाम किस्म का सियासतदान है, तख्त के जो वारिस आ रहे, इस बुनियाद पर आ रहे जनाब, वो बड़े कबीले के लोग हैं और वो तख्त के वारिस। हम इस बुनियाद पर खिलाफ, हम ये कहते हैं कि कोई आदमी हो, मोची कोई इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ मोची को कहना चाहिए मैं मोची हूँ, दर्जी को कहना चाहिए मैं दर्जी हूँ, जाट को कहना चाहिए मैं जाट हूँ। लेकिन मुझसे नफरत इसलिए करेंगे, आपसे नफरत इसलिए करेंगे, मोची से इसलिए नफरत करेंगे कि वो जूते का काम करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको तंजन आप ये बात कहेंगे। और जो हमारे कबीले के सरदार हैं वो हमें समझते हैं ये हमारे काम है, ये जर खरीद हमारे गला में। हम ये कहते हैं हम भी उसके खिलाफ बगावत करें, आप भी बगावत करें, मिलकर एक काफले का, एक रास्ते का हम तयन करें ताकि उस जालिम हमारे खिलाफ एक, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 तबके हैं, एक जालिम का तबका है, एक मजलूम का तबका है, एक अमीर का तबका है, एक गरीब का तबका है। आपकी किश्ती जो है वो गरीब की किश्ती है, आपकी किश्ती
کشتی جو ہے مظلوم کی کشتی ہے, آپ کا قافلہ جو ہے وہ غریبوں کا قافلہ ہے, اور اس سرمایہ دار اور برادری ازم کے بڑے بڑے وارث جو ہیں ان کی ایک رشتہ داری ہے, ان کا ایک قبیلہ ہے, وہ تمام ایک بات ہے. اس لیے آپ یہ کریں, ہم سب مل کر یہ بات کریں کہ ہم ایک کشتی کو چلائیں, اس کو کسی کو ملا بنا دیں آپ. اس لیے کہ سیاست کے اندر میں اس لیے بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مثلا یہ لارڈ میئر ہیں آپ کی, اور اگر آپ ایک بات کو یہاں لے آئیں کہ یہ کس قبیلے سے تعلق ہے, بات یہ ہے کہ قبیلہ ان کا یہ ہے کہ یہ رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والے, ان کا قبیلہ یہ ہونا چاہیے. ہماری سوچ اس پر ہونی چاہیے کہ یہ ہم اس بات کو تسلیم جب نہیں کریں گے, میں ان کی ذات کو تسلیم نہیں کروں گا, یہ میری ذات کو تسلیم نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کہیں کہ آزادی کی بات کریں, جمہوریت کی بات کریں, انصاف کی بات کریں, قانون کی بالادستی کی بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں جناب ایمان وہ غیر مناسب بات ہے, وہ آگے بات نہیں چل سکتی. اس لیے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ کل بھی کانفرنس یہاں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں میں اتنا اخلاقی جرت ہونی چاہیے, آپ اتنے پریشرائز کریں سیاسی اعتبار سے اس فورم سے کہ ہمیں جو ہے ڈی مورلائز کریں, ڈسکریج کریں. آپ کہیں کہ جائیں آزاد کشمیر کے اندر, آپ اکٹھے ہو کر بیٹھیں. یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جب یہ انہوں نے کہا جناب کی آزادی کے لیے ہم بجٹ میں اتنے لاکھ روپیہ رکھتے ہیں, تو متفقہ طور پر ہم نے کہا ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ہم نے کہا رستے کا تعین بتائیں, کوئی رستے کا تعین بتائیں, یہ نہ کہ گولی فلاں جگہ سے چلی, فلاں جگہ منصوبہ بنا, کوئی نیلا پٹ, کوئی کالا پٹ, کوئی کہتا ہے میں نے ماری, کوئی کہتا ہے میں نے ماری. ہم یہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے, یہ ملک صرف غریبوں نے آزاد کروایا ہے. وہاں یہ نہیں تھا کہ جاٹ نے آزاد کروایا ہے یا سدھ نے آزاد کروایا ہے, وہاں تو مار کھانے والے غریب لوگ تھے, آج بھی غریب لوگ ہیں, لیکن دعوے دار تو ہم بنے ہیں جناب کہ مارا تو غریب نثار شہید کا بیٹا مارا جائے, نثار شہید مارا جائے, ماسٹر لال کا بیٹا مارا جائے, اور تابوت جو ہے اس کی قبر کے تابوت مندر جو ہیں یا اپنے تخت جو ہیں ہم بنائے آپ نے, ہم اپنی وراثت کا دعویٰ کریں. اس لیے بنیادی طور پر جب بھی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کوئی امیر آدمی, کوئی سرمایہ دار آدمی, کوئی جاگیردار آدمی, بڑی برادری کا قبیلے کا کبھی کوئی سردار نہیں مارا گیا. جب بھی مارا گیا تو ایک مزدور کا بیٹا مارا گیا, غریب آدمی مارا گیا. تاریخ بات کی گواہ. اس میں میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طبقاتی جنگ کو ختم کیا جائے, اور یہ جنگ مسلسل جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. اور وقت آئے گا, اب تعلیم بھی, لوگوں کے پاس مالی وسائل بھی ہیں, لوگوں کے پاس سیاسی وسائل بھی ہیں, لوگوں کی سوچ ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں جناب کہ ہم متفق ہو کر ایک بات کو چلائیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے, میں یہ نہیں کہتا میں ایک ناچیز بہت دنیا کا گناہگار آدمی ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں بلا امتیاز کسی برادری کے, جب ہم نے لوگوں سے شروع سے میں نے یہ کہا تھا اس برادری ازم, میرا نعرہ صرف یہ ہے کہ ہم برادری ازم کی اس لعنت کو ختم کر دیں. ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم غریب کے ساتھ ہیں, ہمارا نعرہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ہیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم اس سرمایہ دار کے خلاف, بڑے چودھری کے خلاف, بڑے سدن کے خلاف, بڑے راجے کے خلاف, ہم اس جاگیردار کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تمام مظلوموں کا قافلہ جو ہے, ایک قافلہ ہماری ایک برادری ہے, ان کی ایک بنیادی ہے. تو اس بنیاد پر جناب مجھے حمایت کی گئی, اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اور میں کہتا ہوں مجھ جیسا گناہگار آدمی اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو تمام طبقات نے حمایت کی ہے. اور سب سے زیادہ میرے حمایتی جو تھے وہ غریب طبقے کے, نیچے دبے ہوئے طبقے کے لوگ تھے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے سپورٹ کی ہے. ان کی ہم حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہ میں کہتا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم بات یہ کرتے ہو جی جاٹ کی, میں کہتا ہوں جاٹ جو ہے وہ آدمی برادری جو ہے وہ اتنی بری برادری نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قافلے کی رہنمائی کون شخص کر رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوے دار کون ہے جناب اس ملک کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر. مجھ سے تو آپ نفرت اس لیے کرتے ہیں جناب کہ یہ جاٹ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, اس ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بینس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ قریشی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. جناب آپ نفرت کریں ان قریشیوں سے, ان جاٹوں سے, ان راجپوتوں سے جنہوں نے برادری ازم کے ڈور بجائے, جنہوں نے راجپوتی ازم کے نعرے لگائے, جاگیرداری لی انگریز سے, فرنگی قوم سے, انہوں نے معاوضے لیے. ہمارا ظالم تو وہ ہے, راجا تو وہ ہے, جاٹ تو وہ ہے, سدن تو وہ ہے, لیکن ہم تو مظلوم لوگ ہیں. اس لیے بنیاد پر بھی آپ پیار اور محبت کے ساتھ جو لوگ آپ یہاں تبلیغ کر رہے ہیں, عجیب صاحب ہیں, لارڈ میر صاحب ہیں, یہ لوگ جو تبلیغ کر رہے ہیں, آپ اس بنیاد پر بات کریں کہ غریب اور امیر کی بات کریں, اس طبقاتی جنگ کی بات کریں. ایک طبقے کی وہ حکمرانی کر رہے ہیں, ایک طبقے کی ہم لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. جو ہمارا طبقہ ہے, ہماری ایک برادری ہے, وہ برادری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برادری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ایک برادری ہے, ہم اس راستے پر چلیں. دوسری بات,
आजाद कश्मीर के अंदर जो मैंने अर्ज कर रहा था आपके कि मैं इसलिए कहता हूं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। जब कौमी हुकूमत आपकी बनेगी, जब आपकी कौमी हुकूमत बनेगी तो तमाम सियासी जमातें, मुझे कहा जाता है तुम असेंबली मेंबर नहीं रह सकते, ये आदमी जो है ये बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है, तो मैं कहता हूं हम सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस मेरा फर्ज बनता है। मैं कहूं भाई साहब आप इस मुल्क की नुमाइंदगी करें, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, फिर आजादी के लिए बरतानिया जाएं, अमेरिका जाएं, रूस जाएं, जहां जी चाहता है आप जाएं, फिर इस फोरम पर आएं। इसलिए जब यहाँ आए आप, यहाँ कोई बात और करता है, कोई बात और करता है, कोई बात और करता है, जब मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, आजादी के लिए कोई बात नहीं की जाती, और जो दावेदार है रियासत की आजादी के लंबरदार जो है नए नए रास्ते बताते, पहले तो रास्ते अपने घर में बताएं। कभी किसी को कहें सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब से कि वहां जो जूते का काम करता है उसको हुक्मरानी दे दो 2 साल के लिए, बनाओ गफार खान को मत असेंबली मेंबर बनाओ, बना दो उस गरीब आदमी को जो हल चलाता है, बना दो उसको असेंबली का मेंबर बना दो, फिर तो हम मानेंगे आप आजादी के लिए मुखलस है, आप मुसलमान हैं। हम ये कहते हैं मैं वाज़ेह तौर पर इलेक्शन के अंदर, सियासत के अंदर, इस मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर मैं मुतअद्दिद बार इस बात को कह चुका हूं कि कोई भी शख्स उस आदमी को हम तस्लीम नहीं करेंगे जो पैदावार हो किसी सरमायादार की, जो पैदावार हो किसी बड़ी बरादरी के कबीले की पैदावार हो। हम ये कहते हैं जो मजलूम की पैदावार हो, गरीब आदमी हो, नुमाइंदगी करने का अहल हो, उसकी बात हो, तो मैं पहला शख्स हूं जो सियासत से दस्तबरदार होकर एक कारकुन की हैसियत से उसके झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं, उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ कुछ हुई है बातें, कुछ कल भी लोग यहाँ आएंगे, इसके बाद भी लोग आएंगे, और कुछ लोग दावेदार बनते हैं हमारे लोगों की। जनाब दावा तो ये करते हैं आजादी का, दावा तो ये करते हैं निजाम मुस्तफा का, रसूल अरबी के निजाम को राज करेंगे। मैं किसी आदमी फर्द की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। एक आदमी जिसको रोटी खाने के लिए मैसर नहीं, एक शख्स जिसको दवा मैसर नहीं है, एक शख्स जिसको सोने के लिए अपनी बेटी का फर्ज अदा करने के लिए पैसा नहीं है, आज का हुक्मरान एक मांगे तांगे पैसे पर, आज का हुक्मरान जो है आजाद कश्मीर के मजलूम खित्ते का इंसान, गरीब से गरीब तर इंसान जो है, आज उसके हुक्मरान जो है अय्याशी कर रहे हैं। आज उसके हुक्मरान बरतानिया के अंदर भी आ रहे, आज वो आज वफद भी भेज रहे। एक आदमी को रोटी मिलती नहीं है। मैं अपनी माँ की तो खिदमत नहीं करता, लेकिन दावा तो इस बात का करता हूँ, मैं अपने बाप की खिदमत तो नहीं करता, दावा तो सियासत का करता हूँ, दावा तो इस्लाम का दावा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ पहले माँ की खिदमत करो, भाई की खिदमत करो, हमसाये की खिदमत करो, फिर जो है तुम्हारे फराइज जो हैं वो पूरे होते हैं। इस तरह कभी नहीं पूरे होते कि कोई तो भूखे मार रहे हूँ, पेट कटे हूँ लोगों के, और लोगों का पेट काट कर मैं ये कहूँ कि मैं हज करूंगा या बरतानिया के अंदर सऊदिया से मिलकर किसी और शेख अबू धाबी के शेख से मिलकर यहाँ, या किसी और यहाँ एक जागीरदार के जो पुर्जे यहाँ हैं उनसे मिलकर मैं कहूंगा कि जनाब यहाँ हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं ये कहता हूँ उस बात को रद्द होगी, वो बात आजाद कश्मीर के अंदर भी रद्द की जा चुकी है, और मैं ये दावे से ये बात कहता हूँ आज के हुक्मरान जो है आवाम की कोई ताईद और हमायत हासिल नहीं है। मैं ये 100% आपको ये बात कहता हूँ, वो सिर्फ पैदावार है माशाअल्लाह ज़ियाउल हक की पैदावार है जो वहाँ हुक्मरानी कर रहा है। ये कहकर अवामी सतह पर अवामी ताईद और हमायत से वो उनको हमायत हासिल है, तो मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं तलखी को खत्म करने के लिए, इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक रास्ते का तायन करें। जब तक बरादरान इस्लाम, जब तक हम ये बात नहीं करेंगे, मोहतरम काबिल इज्जत आप लोग हैं, जब तक हम इस बात की तरफ नहीं सोचेंगे। मैं इसलिए बार बार अपनी बात करता हूँ कि मुझसे इसलिए नफरत की जा रही है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जिस कबीले के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे माथे पर लिखा गया है और मेरी जबान पर मुझे ये दस्त दिया जाता है, मेरी माँ ये दस्त देती है कि तुम चौधरी हो, तुम जाट। मैं कहता हूँ उस माँ से हम कहते हैं कि माँ दस्त दो इंसानियत का, माँ दस्त दो इंसाफ का, माँ ये दस्त दो मुसलमान होने का। मुझे इस बात का दस्त मत दो अपनी औलाद को। हम कहते हैं हम ऐसी माँ की इज्जत करते हैं, ऐसी माएँ पैदा हुई हमारी जो बेटे को ये दस्त और तदरीस दें। आप बुजुर्ग जो हैं हमारे, आप इस बात को छोड़ दें, इस बात को। कल आपकी औलाद, कल आपके पोते, कल आपके दोते आपसे सवाल करेंगे जनाब ये किस बात का दस्त देते थे, झूठे खुदा का दस्त देते थे मुझे। मैं इसलिए कहता हूँ हम किसी के झूठे खुदा को झूठा नहीं कहते, इसलिए शायद हमारे सच्चे खुदा को वो कोई बात के। मैं ये कहता हूँ अदब के साथ उन तमाम उज़्ज़मा से ये कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के कि अगर हम इन लाइनों पर, इन खतूत पर चलें तो बात बन सकती है। दूसरी बात, जो बात आमतौर पर महसूस की जाती है कि यहाँ आप बरतानिया के अंदर है, जो मैंने यहाँ महसूस की है बात, हर आदमी यहाँ अपने आप को गैर महफूज समझता है, हर आदमी अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, हर आदमी ये समझता है जनाब कि मेरी औलाद का कल क्या बनेगा,
میری جوان بیٹیاں جوان بیٹے ہیں وہ اس تہذیب کے اس حد تک اس تہذیب میں آ چکے ہیں کہ شاید ہم یہاں سے نکلنا ہمارا مشکل ہو جائے. میں یہ کہوں گا کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر گیا, کیا انگریز نے اپنی تہذیب کو وہاں سے محفوظ نہیں رکھا؟ وہ محفوظ طریقے سے واپس نہیں آیا. اس نے اپنے کوئی ادارے نہیں بنائے وہاں, اسپتال نہیں بنائے وہاں, سکول نہیں بنائے وہاں. اس لیے ان کی اپنی ایک تہذیب تھی, ہماری بھی ایک تہذیب ہے, مسلمان کی ایک تہذیب, ہمارا بھی ایک ماحول ہے, ہمارا بھی ایک معاشرہ ہے. اس معاشرے سے ہمارا معاشرہ اور معاشرہ ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ بجائے کسی ان پڑھ منشی اور بابو کو اسمبلی کے اندر بھیجیں, میں یہ مطالبہ آپ کی وسادت سے, اور اسمبلی کے اندر ہم نے کہا ہے, اب بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بجٹ کے اندر ایک حصہ رکھا جائے جو بیرون ملک پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگ, ریاست کے لوگ بستے ہیں, ان کو دیا جائے تاکہ وہ یہاں اپنے ادارے بنائیں. 10 لاکھ 20 لاکھ ٹوکن ہم آپ کو دیں تاکہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ رشتہ قائم اور دائم رہے, اور آنے والی نسل کو یہ پتہ لگے کہ ریاست کے اس حصے کے رہنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, تاکہ غلام قوم, ہمارا بھائی ابھی وہاں غلام ہے, اس لیے ہم اس بھائی کی امداد کے لیے یہاں سے مدد کریں گے. وہ ہماری مدد کریں, ہم ان کی مدد کریں. ہم اسمبلی کی سیٹوں کے خلاف ہیں, میں ذاتی طور پر خلاف ہوں. یہ فراڈ, بے ایمانی, منافقت, چور بازاری, ڈاکہ زنی ہے کہ خواہ مخواہ جھوٹا لالچ دے کر ایک آدمی کو, ان پڑھ قسم کے آدمی کو جا کر اسمبلی کے اندر وہاں بٹھائیں, جس کا نہ کوئی کام ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے آیا ہے, پیسے کے ذریعے کوئی جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کل بھی اسمبلی کے اندر جو آئینی ترمیم ہوئی ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, آج بھی مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئین کی جو شک ہے وہ ختم ہوگی. بات سیاسی زماج یہاں کہتے رہے, جو مجھے بتایا گیا, کہتے رہے جی کہ ہم چاہتے ہیں 4 ہوں. کس لیے 4 سیٹیں ہوں؟ جس کو بہت شوق ہے, بہت تکالیف ہے, بہت پریشانی ہے مسائل کی, تو وہ وہاں آئے اور انتخابات میں حصہ لے اور اسمبلی کے اندر جائے. جرم میں یہاں کرتا ہوں, سزا آزاد کشمیر کی پولیس مجھے دے گی. بات یہ ہے قانون وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں کا انسان رہنے والا ہو. قانون جب آپ بناتے ہیں تو قانون کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ان پر پریکٹس ہوگی. پریکٹس کس پر ہوگی؟ مثلا وہاں ٹیکس لگتا ہے, منشی خان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو بوڑھوں کا کوئی اسپتال یا کیا اس کے کہتے ہیں ایک ادارہ اس نے کھولا ہوا ہے, یہاں تو ٹیکس نہیں لگے گا. ٹیکس لگے گا وہاں غریب انسان جو آزاد کشمیر کے اندر رہتا ہے. اس لیے یہ سیاسی سٹنٹ بازی ہے, اور یہ میں کہتا ہوں کہ ایک چیپ قسم کی ریپوٹیشن کے لیے لوگ کرتے ہیں. میں اس بنیاد پر اس بات کا مخالف ہوں کہ یہاں سے نمائندگی دینے کا. ہم یہ کہتے ہیں والنٹریلی, یہ مسئلہ عجیب صاحب ہے, ہمارے لاڈ میئر ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہم کونسل جو اپر ہاؤس ہے ہمارا, ہم یہ کہتے ہیں اعزازی طور پر ہم آپ کو نامزد کرتے ہیں, آپ آئیں. اگر آپ اتنے قوم کے ہمدرد ہیں, ملک کے ہمدرد ہیں, تاریخ آزادی کشمیر کے ہمدرد ہیں, تو پھر تشریف لے آئیں اپنے کرائے پر. اگر آپ کو ہمت ہے تو آپ تشریف لے آئیں. یہ طریقہ نہیں ہے خزانہ جو لوگوں کو نہ پانی پینے کا ملتا ہے, نہ لوگوں کے ذرائع آمد رفت میں کوئی بات ہوئی ہے, نہ لوگوں میں روٹی کھانے کے لیے ملتی ہے, اور ایک آدمی کو جو اسمبلی کا ممبر ہو 30 لاکھ روپیہ, اگر اندازہ لگائیں 20-30 لاکھ روپیہ اس پر خرچ ہوگا. یہ دیکھیں کہاں کا انصاف. وہی 30 لاکھ روپیہ ایک غریب آدمی کو دیا جائے, کوئی سڑک بن جائے, کوئی اسپتال بن جائے, کوئی سکول بن جائے, یا 30 لاکھ بلڈ بورڈ میں ہم دیتے ہیں کہ آپ کوئی ادارہ بنائیں, یہاں کشمیر سینٹر بنائیں, اور یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے, یا کوئی بات جو آپ یہاں کی کمیونٹی مناسب سمجھی ہے تو وہ بہتر ہے. یا یہ ایک انسان وہاں جائے, نہ کسی کو لڑائی جھگڑا, اور یہاں جو فسادات ہو رہے ہیں. اس ضمن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں بات ہوتی ہے سفید فام کی اور سیاہ فام کی. سفید فام کی تو میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ ہم سے کی نفرت کریں, اس بنیاد پر نفرت کریں کہ ہر قوم کے لوگ جو ہیں اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر قوم پرست جو ہوتا ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے. لیکن اگر ہم انسانیت کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, اس بنیاد پر کچھ حد تک یہ لوگ بہتر ہیں. ہمیں بہتر بنانے کے لیے, اپنے موقف کو تسلیم کروانے کے لیے, موقف کچھ غلط بھی ہے, لیکن اس بات کو پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں موقف اسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب ان لوگوں کو, سفید عام کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کے لوگ یا آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہاں بھی سفید فام اور سیاہ فام ہیں, وہاں بھی برادریوں کے چکر ہیں, اور انگریز باز کو پتہ ہے. چونکہ ہندوستان کے سب انگریز جب آیا برطانیہ کے اندر تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ تمام ہیرے جواہرات لے ہیں. انہوں نے کہا ہم ہندوستان سے حکمرانی کرنے کے بعد ایک چیز لائے کہ وہاں تو ہم نے بیج بو دیا ہے کہ وہ لوگ ساری زندگی کشمکش میں رہیں گے, ساری زندگی سوٹی اور دام بندوق چلاتے رہیں گے. وہاں تو ہم نے طبقاتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے, وڈیرے بنائے ہیں, سرمایہ دار بنائے ہیں, برادری ازم, جاٹ, راجا,
सुल्तान वगैरह बनाकर आए। हम ये कोशिश करेंगे अपनी कौम को, बस ये अंग्रेज कौम के हम कहेंगे कि आप जिंदा रहें, और हम वो तमाम बरहियाँ कबाते जो है वो समुद्र के पार हम छोड़ आए, अब साफ सुथरा माशरा कायम करेंगे, और फिर ये बरतानिया जो है जिसे ग्रेट ब्रिटेन आप कहते हैं, जिसे जमहूरियत की माँ कहते हैं, फिर उन्हें इस रस्ते पर चले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जनाब, हमारी बदकिस्मती ये है, अगर ये कराची साहब बन जाएं तो हम ये कहेंगे, एक तरफ तो हम कहते हैं कि तुम जंग लड़ो, हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमारी बात करो, सफेद फॉर्म से बेइज्जती हो रही है ये बात मनवाओ, और साथ ही मैं ये कहता हूँ तुम बैठो, तुम छोटे कबीले के आदमी हो, हक तो मेरा है, जो इतनी बड़ी अक्सरियत के कबीले की नुमाइंदगी करता हूँ, ये तो हक मेरा। मैं कहता हूँ हक मेरा भी होना चाहिए, लेकिन मुझे अपना देखना चाहिए कि जो मेरे जराइम में जो मैंने गुनाह किए हुए वो तो गठरी जो है मैंने पीछे फेंकी हुई है, पीठ के पीछे रखी हुई है। मैं कहता हूँ मैं भी अपने क्वाइट जो है या एबिलिटी की जो है वो भी मैं सामने पोथी रखूं और कहूं कि ये सच्ची बात है, और फिर इनकी भी रखूं। अगर इनका वजन ज्यादा है तो इंसानियत का तकाजा ये है, मुसलमान होने का रिश्ते का नाते के जरिए तल्लक ये है कि फिर ये हकदार है कि हमारी यहाँ नुमाइंदगी करे, ना कि मैं इस बात का हकदार। दूसरी बात, जब आप ये चीज महसूस करेंगे कि जनाब यहाँ कोई तबकाती जंग नहीं है, हम एक, अगर एक लॉर्ड मेयर बना है आपने, अगर एक एशियाई बाशिंदों में, और मैं ये कहता हूँ मुझे इस बात का फख्र है कि रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, रियासत का ज़हीन इंसान इस मुल्क के बरतानिया के अंदर लॉर्ड मेयर बना है। ये तारीख कि पाकिस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान पूरे के अंदर भी हुक्मरानी जो है रियासत का मुसलमान करता रहा है, रियासत का ज़हन जो है वो हुक्मरानी करता रहा है। इसलिए हम अपने आप को पस्त नहीं समझे, हम एक फख्र के साथ, खुददारी के साथ, बुलंद आवाज के साथ हम ये बात कहते हैं कि रियासत के लोग इतने अजीम लोग हैं, इतने ज़हीन लोग हैं, इतने दानिशवर लोग हैं, इतने अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं, इतने अच्छे सियासतदान बन सकते हैं कि उनका हक है बनिस्बत दूसरे लोगों के। हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं मैं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रियासत के लोगों की सोच जो है वो बहुत मुस्बत सोच है। इस बुनियाद पर मैं आपसे बिल्कुल इल्तिजा करूंगा, माजरत के साथ कुछ मेरी बातें दोस्तों से हुई हैं, इस बुनियाद पर करूंगा। बस एक ज़मन मुझे कहा किसी साहब ने कि अजीब साहब आपके जलसे में पता नहीं आए, आपने उनको स्टेज पर नहीं बिठाया, आप नीचे चले गए, कोई बातें चली हैं। बड़े दुख की और अफसोस की बात है। दुख और अफसोस इस बात का है, मैं कहता हूँ कि मेरा रिश्ता उन अच्छे, हर इंसान एक रिश्ता जो है, डाकू जो होता है उसका डाकू के साथ रिश्ता होता है, चोर चोरों के साथ रिश्ता रखता है। हर आदमी के पेशे में, हर इंसानियत के पेशे में ये होता है अच्छे इंसानों का रिश्ता, कोशिश करता है अच्छा इंसान हो। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं इनसे माजरत चाहता हूँ, अगर आप तशरीफ नहीं लेंगे या तशरीफ लेंगे किसी वजह से हुई है तो ईमानदारी और दयानतदारी की बात है कि मैं समझता कि मेरे जलसे की रौनक आपकी वजह से दोबारा होती अगर वहां आप तशरीफ रखते और स्टेज पर बैठते। ये इस किस्म की बातें होती हैं कि तबकात के दरमियान लड़ाई और झगड़ा, मैं तलखीब बढ़ाने के लिए, किसी को गाल गलौज करने के लिए, किसी की इज्जत को खराब करने के लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ, आज मैं ये फख्र से ये कह सकता हूँ कि इस तकरीब में आप मौजूद हैं। जब मैं यहाँ कहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, इसका मकसद ये है कि मेरी ताकत आपकी ताकत मिलकर एक बड़ी ताकत बनेगी, और हम फिर जो है एक तबलीग करेंगे, क्योंकि हम वो मुबल्लग हैं, गरीबों के मुबल्लग अगर बनकर निकले, इंसानियत के मुबल्लग बनकर निकले, तो हम ये कहते हैं उस काफिले, उस किश्ती के साथ आप आए। ये कोई जरूरी नहीं होता, जिस तरह रियाज साहब की बहुत मेहरबानी, इन्होंने कहा जी आइंदा भी हम हिमायत करेंगे, आइंदा शौकत साहब आए, आप आए, कोई साहब मेरे हल्का इंतखाब में से आए तो मैं अल्फन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला हूँ, पढ़ने वाला हूँ। मैं ये कहता हूँ कोई इंसान आए और सिर्फ ये है कि जालिम के खिलाफ हो, मजलूम की हमायत करे, इस बरादरीज़म की लानत को दफन करने वाला इंसान हो, तो ये कहता हूँ आप उस काफिले के सलार बने, हम उस काफिले के मुसाफिर। बात सिर्फ ये होनी चाहिए उस कसवटी पर, उस तरीके से वहाँ जदोजहद की जाए, और जो तख्त के वारिस बुरसा आ रहे हैं, हम ये कहते हैं तवील जंग होगी हमारी, ये एक लंबी जंग है। इसलिए 40-50 साल से एक लोगों ने वहाँ, मसलन सरदार अब्दुल कयूम साहब का पोता भी सुना है कि वो भी अब आस्ता आस्ता तैयार हो रहा है। जब पोतों तक हमने झगड़ा करना है तो भाई साहब फिर हमें यकजहती की इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं होगा। मुझसे आप नफरत इसलिए करेंगे, ये फलां कबीले से तल्लुक रखता है, आपसे नफरत मैं इसलिए करूंगा, आप फलां तबके से तल्लुक रखते हैं, मैं इनसे नफरत ये करूंगा, ये छोटी बरादरी के, ये बड़ी बरादरी के। इसलिए खुदा का वास्ता है, आपको रसूल का वास्ता है, रसूल अरबी का वास्ता है, इस मुल्क के
برطانیہ کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر صرف آپ ریاست کے باشندے ہیں، صرف یہ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں، صرف یہی رشتہ آپ کو ہونا چاہیے اس ازم کا، اس برادری کا، اس قبیلے کی بات کو جس طرح انگریز سمندر کے پار چھوڑے ہیں، آپ اسے پار چھوڑ کر یہاں اتحاد کر کے مثلا عجیب صاحب لارڈ میئر بنے، کونسل بنے، کل کہیں بھائی صاحب آپ مت کھڑے ہوں، اس شخص کو کھڑا ہونے دیں، یہ حق رکھتا ہے، یہ اہلیت رکھتا ہے. لیکن جب آپ سوئے رہیں 4-5 سال کام کوئی کرے اور پھر یہ ہار پہنائیے، وہاں تو جاگیرداری اور باپ کے ورثے سے ملی ہوئی جائیداد تو تقسیم کر سکتے ہیں سیاست وہاں کی، لیکن یہاں اس ملک کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں تو پھر کام کرنا پڑے گا اور وہاں بھی اب کام کرنا پڑے گا. کوئی آدمی اپنے سیاسی خاندان کی وراثت سمجھ کر وہاں حکمرانی اب نہیں کرے گا، یہ سچی بات ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. یہاں بھی یہ بات ہے، اس لیے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نے وہاں ناز کر رہا تھا، وہ بریڈ فورڈ کا جلسہ ہو یا برمنگھام کا جلسہ ہو، میرے تمام قابلے میں کس کا نام لوگ سے میری زیادہ حمایت کی ہے، کس کا کام کس کو کہوں کم ہے، میرے لیے تو سب قابل عزت ہے. آپ کے خطوط جاتے رہے، آپ کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھی، ان کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھی، حاجی انور صاحب کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھی. میں بھائی صاحب ایک ہر فرد کو یہ سمجھتا ہوں مجھ سے اعلیٰ عارفہ آدمی ہے، اچھا انسان ہے جس نے میری حمایت کی ہے. تو یہ میری گزارش کرنے کا مختصراً مقصد یہ تھا کہ آپ اس بات کو یقین، اتحاد اور اس بات کو مضبوطی کے ساتھ آپ گٹے رہیں جب تک کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے اور یہ بات آگے نہیں چلے گی. اور دوسری بات، کچھ پاکستان کے لوگ، میرا ملک ہے وہ پاکستان، ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مطلب سے 2-3 باتیں کہوں گا، ایک عرض کروں گا چھوٹی سی. پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، ہم پاکستانی قوم کو، پاکستان کے لاہور کو، پاکستان کے کراچی کو، پاکستان کے پشاور کو اور کوئٹہ اور بلوچستان سے ہم پیار کرتے ہیں. ہم کسی صوبے کے کسی گورنر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے، میرا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن ہم پاکستانی قوم سے بھی، ان لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ ریاست کے حصے کو بھی تسلیم کرو، ریاست کے حصے کو کھاؤ. ان لوگوں کا بھی حق ہے ہمیں آزادی کے لیے، ہم بھی بات کریں. بات کی جاتی ہے، فتوے صادر کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیے جاتے ہیں. جناب حکمران وہاں کا بھی یہ دیتا ہے، جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں منگلا ڈیم کی ریالٹی ہمیں دو، ہم کہتے ہیں جنگلات کے پیسے ہمارے دو، ہم یہ کہتے ہیں جناب ہمارا یہ حق ہے ہمیں دو. کہتے ہیں یہ تو ہندوستان کا ایجنٹ ہے، یہ تو خود مختاریہ ہے، یہ فلاں. آج آزاد کشمیر کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، ہم نے 1962 میں ایک جلوس نکالا، وہاں 63 کی بات ہے. تو کسی لڑکے نے کہا، ہم میں سے کسی نے کہا خود مختار کشمیر. تمام لوگوں نے نفرت کی، یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے. آج پونچھ کی سرزمین میں ہر جگہ چاکنگ ہوئی ہے، کشمیر بنے گا خود مختار، کہاں لکھا ہوا ہے کشمیر بنے گا؟ یہ کیا کون سے کون لوگ کہہ رہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت کا ذریعہ مت بناؤ اس سیاست کو، اسے عبادت کا ذریعہ بناؤ اور ریاست کے لوگوں کو حق دو. تم کون ہو جو کہنے والے کہ ساری 1 کروڑ انسان جو ہے وہ میں نے بغیر کسی شرط کے ضم کر دیے؟ ہم یہ کہتے ہیں حق تو تم نے 1 انچ زمین، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک انسان کو تم نے آزاد نہیں کرایا اور تم نعرہ یہ لگاتی ہو پاکستان. ہم اس پاکستان کے ساتھ الہ کریں گے جناب جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا، جو جمہوریت کا پاکستان تھا، جہاں نظام مصطفیٰ کی بات کی گئی تھی، جہاں رسول عربی کے نظام کی بات کی گئی تھی، جو واحدہ معاہدہ پاکستان بننے کا تھا. ہم اس پاکستان کے ساتھ الہ کریں گے، نہ کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہم الہ کریں گے. ہم اس پاکستان کے ساتھ الہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے پھر ہم الہ کیوں کریں جب ایک قوم فیصلہ ہوا ہی نہیں، رائے شماری ہوئی نہیں، کوئی آزاد خطہ ہوا ہی نہیں، تو پھر جناب دعویٰ کرتے جناب الہ کریں گے، الہ کریں گے. کس چیز کا الہ کریں گے؟ اس لیے برطانیہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، بھائی ہیں، لارڈ میئر صاحب، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. ریاست کے غلام لوگ ہیں آپ، ریاست کے مت یہ سمجھیں آپ آزاد لوگ ہیں. ہم تو طبقات کے غلام ہیں، ہم ہندوستان کے غلام ہیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ غلام در غلام ہیں. ہماری نسلیں بھی جو ہیں وہ غلام ہیں. اس لیے ہمیں آزادی کی ڈٹ کر بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ریاست آزاد ہوگی تو پھر ہمارا وقار بنے گا، ریاست آزاد ہوگی تو پاکستان بچے گا، ریاست آزاد ہوگی پاکستان مضبوط رہ سکتا ہے. ورنہ پاکستان کے اندر آج لوچ کی بات کرتا ہے، سندھی کی بات کرتا ہے، اور بلوچستان کے اندر ناردن ایریا کے اندر ہوا جناب یہ ہوئی بات. انہوں نے کہا سوئی گیس کی جو ریالٹی ہمیں دو. ہم منگلا ڈیم کی بات کرتے کہتے ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے جناب. ہم پر مقدمے درج کیے کہ جناب یہ میں بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ سردار محمد عبدالقیوم خان نے 4 جماعتی اتحاد کا جلسہ تھا راولہ کوٹ، میں گیا تھا، تو جناب انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم دعوت دیں گے اندرا گاندھی کو، آئے گی وہ. میں ضیاء الحق تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں مجاہد اولو جس نے گولی چلائی تھی، ہم تمہیں نہیں مانتے، ایاز خان کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. آج ضیاء الحق کا ہوائی جہاز جو ہے وہ مظفر آباد آ گیا.
जोली चीड़ आ गए। आज उसको तुमने दावत दी और ये सत्ते की हुकूमत बनाई तुमने इस तरीके से। मैं ये कहता हूँ इंसाफ का तकाजा ये है कि जब मैं ये कहता हूँ हम ना हिंदुस्तान को दावत देते हैं ना पाकिस्तान को दावत देते हैं, हम दावत देते हैं अपने अवाम को, अपने लोगों को कि तुम मुझे धोखा कहो। आजादी कहने से अगर हमें कोई बागी, हमें बागी कहता है, हमें हिंदुस्तान का एजेंट कहता है, हमें गद्दार कहता है, तो मैं ये कबूल करने के लिए तैयार हूँ आपकी इस मजलिस के अंदर कि मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मैं गद्दार हूँ। अगर ये बात है मुल्क की आज़ादी की बात करना, मुल्क के कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करना, अगर ये बात है तो हम अपने आप को गद्दार कहें, बागी कहें, जो भी बात कहें, हम उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार है। जो हकीकत की बात है, सच्ची बात है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात ऐसे हैं कि जब वहाँ जमहूरियत नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर भी हम ये कहते हैं ज़िया जब जमाती बुनियादों पर इंतखाबात नहीं कराएगा, पाकिस्तान के अंदर भी जब जमहूरियत बहाल नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात, मैं ये नहीं कहता कि मिस बेनज़ीर भुट्टो जो है इस मुल्क की वज़ीर आज़म बने, अगर वो इंतखाबात में हार जाती है तो जनाब वली खान साहब आते हैं या पीर पगारा जो है मसला किस्म का आदमी वही आता है इस मुल्क का वज़ीर आज़म, हम उसको भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान से फौज जो है वो बॉर्डर पर जाए, फौज शहरों में न घुसे और लोगों की इज्जत अजमत का ख्याल रखे, तकद्दस का ख्याल रखे, पाकिस्तान की बका का ख्याल रखे। इसलिए हम पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपना हक मांगने के लिए हम जरूर बात कहेंगे कि हमारा हक दो। तो इसलिए मैं आखिर में खत्म करने से पहले आपसे ये कहूंगा कि हमारा ये मुतालबा है बरतानिया के जो लोग हमारे जो भाई यहाँ रहते, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। आप ये मत महसूस करें और डट जाएं, ये कुछ मुखालफतें होंगी, मुश्किलात आएंगी, कठिन रास्ते होंगे, लेकिन इस बात से मत घबराइए। मसलन मैं ये कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैं असेंबली मेंबर से मुझे निकाल देते हैं जनाब, और मैं ये कहता हूँ जनाब कि मैं अपने कबीले से इससे तल्लुक रखता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी गैरत का ये सवाल है, क्योंकि जाटों की सीट मेरे हल्के से चली गई है। मुझे ये कहना चाहिए आप गरीबों की बात है जनाब, आपकी मैं हमायत करता था, आपकी वजह से मैं बना था, मुझे ये सहारा नहीं लेना चाहिए। और नालायक किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग, और मैं कहता हूँ विस्वसा और बैसाखी का सहारा लेने वाले जो हैं सियासत के अंदर, बरादरियों का, सरमायादारी का, पैसे का ये सहारा लेते हैं। शरीफ इंसान इन बातों का, असूल प्रस्त इंसान इस बात का सहारा नहीं लेते। इसलिए आप एक बात को आगे लेना चाहें, तकलीफें होंगी, मुश्किलात होंगी, मुसीबतें होंगी, लेकिन क्या होगा? मसलन आप लॉर्ड मेयर बने, काउंसिल नहीं बनेंगे, ये सदर बने कम्युनिटी के नहीं सदर बनेंगे, कोई साहब क्या बना है नहीं बनेगा, कि देन व्हाट? आप बात को चलाते जाएं, आप रास्ते का तयन करते जाएं। ठीक 5 साल के बाद जो लोग आज वोटर नहीं है, जो नौजवान बच्चे हैं, ये घर में जहाँ क्लैश होंगे, जहाँ फायरिंग होगी, बाप बेटे के दरमियान झगड़ा होगा, भाई भाई के दरमियान झगड़ा होगा, वो कहेगा मत मुझे बताओ, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, यहाँ आज़ाद मुल्क है, आज़ाद फजा है, मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा। अब वो सक्रीज करने वाली बात, बरादरीज़म की बात इस इलाके में, इस मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो मैं सख्ती से इस बात को महसूस करता हूँ। इसलिए जब आप एक अच्छी बात तैयार करेंगे तो फिर आपकी इमदाद वहाँ भी हमें पहुँचनी चाहिए। हम पैसे की इमदाद नहीं आपसे चाहते, हम आपकी ज़बान, मीठी ज़बान की बात चाहते, आपकी तबलीग की बात चाहते, आपकी जो इज़राए इबलाग आपको जहाँ मुयस्सर है वो बात हम चाहते हैं, ताकि वो बात वहाँ भेजी जाए और पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जनाब भेजी जाए, ताकि वो एक मजलूमों का जो तबका वहाँ पिसा जा रहा था वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहा है, वो काफिले की जो है रहनुमाई करे। इसलिए मैं आखिर में आप तमाम हज़रात का, खुसूसन जो मेरे ख़ास तौर पर मेरे जो मेज़बान भाई हैं, इन तमाम हज़रात का, क्योंकि इनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इसलिए मैं इस बुनियाद पर भी आपकी तारीफ नहीं करता। मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो, किसी के साथ ज्यादती हो, हम मार्शल लॉ के पाकिस्तान के अंदर खिलाफ है, ज़ियालत के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, परसों भी खिलाफ रहेंगे। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर अवामी, जमहूरी और जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने के बाद वहाँ जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारा ये मुतालबा है कि चूंकि वो जो काले कानून का सहारा लेकर हुकूमत पर सर इक़्तिदार आएगी, मैं एक मेंबर होने की हैसियत से ये बात कहता हूँ कि हम वहाँ भी मुतालबा करते हैं कि वहाँ भी असर नौ इंतखाबात होने चाहिए, जमाती बुनियादों पर होने चाहिए, तमाम जमात। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लोग जो, मैं जिस तबके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। आप जो गरीब लोग हैं, हम उनसे, मेरा बाप एक मजदूर था, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते हम किसी सरमायादार के बेटे। इसलिए जब आप सियासत के अंदर आएंगे, वहाँ अपने मुल्क के अंदर आएंगे, मेरे हल्का इंतखाब में आएंगे, जो आप
कि जो आवाम की अदालत जो फैसला करेगी, मैं उस अदालत का एक वोटर होने की स्थिति से आपसे बैठूंगा। इसलिए जो आपने मुझे इतनी हौसला अफजाई मेरी की है, जब चूंकि मैं जो तामन हुआ है, सच्ची बात यह है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, और बात दफा ये मैं महसूस करता हूँ कि शायद मुझसे लफ्ज़िश हो जाए। मैं एक बात आखिर में कुछ एक दोस्त की, चलो कोई यहाँ आया बैठा हुआ या पहुंचा दे बात, उसने कहा जनाब बात यह है कि आप जो हैं किस तरह अपना गुजारा करते हैं, गुजारा किसका मतलब मुझे समझाएं। उसने कहा जी कि पैसा की बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, मैं सियासत के अंदर आया और मेरे बाप ने मुझसे एक बात कही। मेरा बाप था पुलिस मुलाजिम, सब इंस्पेक्टर। उसने कहा यार मत जाओ सियासत के अंदर, इसलिए कि रास्ता बड़ा कठिन है, तो शायद तुम कोई बदमाशी करो, कोई पैसा लूटो, कौम को लूटो, इसलिए मत जाओ। अगर जाते हो, इस बात का मैं बाप हूं तुम्हारा, इस बात पर मुझसे वायदा करो कि हम भूखे मर जाओगे, लेकिन किसी मस्कीन का, किसी गरीब का, किसी कौम का, किसी लूटने वाला डाकू के उस कटेरे में नहीं खड़े होगे। मैं आज आपसे ये कहता हूं कि सियासत के अंदर मैं उसी दिन दस्तबरदार हो जाऊंगा जब मैंने महसूस किया कि मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं लूट मार से मेरा गुजारा हो सकता है, तो मैं अल्लाह के रसूल को आज़र नाज़र जानकर उस वक्त भी ये बात कही थी, आज भी ये बात दोहराता हूँ। उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ अगर किसी को लूटूं, किसी की जेब काटूं, मैं कोई गलत बात करूं, मैं ये सब कहता हूं कि मौला की जात के सामने मैं सर मसजूद हूं कि या बारी ताला तू मुझे मौत दे दे, मुझे ऐसी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है जो कुत्ते की जिंदगी है, मैं उसे कुत्ते की जिंदगी समझता हूं। मैं इस बात को कहूं कि मेरा घर जल गया, कुछ जलेगा, कुछ फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने मुल्क की आज़ादी की, अपने कश्मीर की आज़ादी की, अपने वतन के आज़ादी की, अपने गरीबों की आज़ादी की, अपने मजलूमों की आज़ादी की और उस तबके की हम बात करते रहेंगे। और मैं कहता हूं मरते वक्त एक कलमा नसीब करे और दूसरी बात ये जो है हक और सच की बात मेरी जबान से निकले। मैं ये सिर्फ बात का दुआ गो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे आपकी दुआओं से, आप भाइयों की दुआओं से। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये सदारतें, ये वजारतें, ये असेंबली में, ये दुनिया में आनी जानी चीज़ है। इक़्तिदार की बहुत कम उम्र होती है। ये छोटी आया, जिस तरह बारिश, सामने की बारिश हुई सावन के अंदर, तो बुलबुला आया, खत्म हो गया हवा की झोंके के साथ। इसलिए इक़्तिदार की भी यही सूरत होती है। कायम और दायम रहने वाली कोई चीज़ होती है तो वो असूल की बात होती है। मसलन यहाँ एक बात लतीफ़े की है, आप यहाँ रोते हैं, वहाँ रोते हैं। हमारी तारीख चली तो हमने कहा अंसारी साहब को, खालिद अंसारी साहब को, जनाब मेहरबानी करें कोई चक्कर चलाएं जी, वहाँ हमें तारीख खत्म हो रही है, आगे चले हम। उनको लिया, दूसरे को लिया। जब वोटों की बात होती है जनाब फिर हम आते हैं। हम ये कहते हैं कि फिर वही इंसान होना चाहिए जो इंसानों की खिदमत करे, उस तबके के अंदर खिदमत करे। हम मीरपुर के अंदर हो, चाहे पुंछ के अंदर हो, मुजफ्फराबाद के अंदर हो, कोटली के अंदर हो, हम इस बात की हमायत और तायद करते हैं। अगर इन अल्फाज से मेरे को टूटे फूटे, कुछ जज्बाती किस्म के समझ लें, या किसी की दिल शिकनी हुई हो, किसी साहब की हुई हो, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खुआऊँ। खास तौर पर चूँकि मुख्तलिफ, मैंने कहा था मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं खास तौर पर लॉर्ड मेयर साहब से मैंने कोई वजाहत भी साथ की है। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तमाम हाउस के सामने भी माजरत पेश करता हूँ। अगर कोई, आप मेरे भाई हैं, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं आप, मुझे फख्र है कि मैंने बहुत बातें की है वहाँ असेंबली के अंदर भी। हमने कहा कि देखो रियासत के मीरपुर के आदमी है, आप मीरपुर सतर रहते। मैंने कहा देखो ब्रह्मपुर के अंदर लॉर्ड मेयर बना है, शायद यहाँ होता तो आप कहते ये फलां बरादरी से, शायद आप इसको न बनने देते, लेकिन वहाँ इसने काम किया। इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं आप कोई बरादरी और काम करने वाले वहाँ लोग हैं, हम आपके साथ हैं, दिलो जान से आपके साथ हैं। बाकी बातें तो बहुत होती हैं, अपना दिल निकाल कर तो नहीं बता सकते जनाब, ये बात है। मैं ये कहता हूँ ये सोच जो है हम सब में होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता ये हम स्ट्रगल करते रहे। जो आपने मुझे मशवरा नसीहत की है, इस बात पर कायम और दायम रहना। मैं अपने खुदा से भी यही वायदा करता हूँ, आपसे भी ये वायदा करता हूँ कि मरते दम तक मैं बार बार इस बात का दोहराता हूँ, हर जगह दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे, और मेरे जहन में ना बात आए, दिल में ये बात ना आए, जहन में ये ख्याल ना आए कि मैं किसी कबीले से तरता हूँ। मेरा कबीला आप इंसानों का, इंसानियत का। इससे पहले कि मैं जनाब सरदार मोहम्मद बूढ़ा साहब को गुजारिश करूं कि वो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करें, मैं एक ऐलान करना चाहूँगा आप आज़ाद के सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर रोज जुमा वीज़ा कंट्रोल के सिलसिले में
पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम एक मुजाहरे का इत्माम कर रहे हैं, जो मैं और मेरे साथियों ने मिलकर उसका सारा अरेंजमेंट किया है आप सब दोस्तों के काम से। तो मैं आप वज़ार से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग उस मुजाहरे में शरीक हों तो उसमें हमने दावत दी है कि जितने लोग जो भी इस मसले पे वहाँ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी बात करने चाहेंगे उनको मौका दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अहम मसला है जिससे आज हमारी सारी कम्युनिटी यहाँ दो चार है बरतानिया के अंदर। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी, चौधरी साहब ने चूँकि पहले बर्मिंघम के अंदर अपनी तकरीर में बात कर यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के असम्बली के अंदर इस मसले को उठाएंगे, तो हमें भी चाहिए कि हम यहाँ भी जितना भी हो सके इस सिलसिले में प्रेशर बिल्डअप करें ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इसे 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट करना चाहती है इस मसले को ना कर सके। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस मुजाहरे में शरीक हों। तो इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब सरदार मोहम्मद बूटा साहब से कि वो आप सब गुजारिश किया था जनाब सरदार साहब, राजा रियाज साहब, मेहमान खुसूसी, दोस्तों अजीज़ों, ये जो आज दावत दी जा रही है चौधरी साहब को, सिर्फ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इलाके के अंदर इन्होंने जदोजहद की है जमहूरियत को बहाल करने के लिए। इसी खुशी के सिलसिले में उनको दावत दे रहे हैं। आज जो दावत देने वाले शख्स हैं मेरे 3 साथी, हम सब चौधरी साहब कह चुके हैं, सबका वास्ता पीपल्स पार्टी के साथ है। ये हमारी कोई सियासी दावत नहीं है, ये हमारी दावत है। चौधरी मजीद साहब हमारे भाई हैं, काबिल तमाम भाई हैं, इन्होंने जदोजहद के लिए बहुत जमहूरियत के अंदर जदोजहद के लिए बहुत कोशिश की और मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीते हैं और इनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं। यहाँ टाइम की बहुत किल्लत है, मैं सबका इसके साथ शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मजीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैंने अपना कीमती टाइम निकाल कर जहाँ हमारे सब साइंटिस्ट इस दावत को उन्हें बख्शे। इसके साथ में चौधरी मजीद साहब के खूबसूरत ख्यालात के साथ हम आज की इस तकरीब को ख़त्म करते हैं और आप सब आज़ाद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मेहरबानी। ये मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई साथी इनसे कोई सवाल करना चाहे या बात पूछना चाहे तो चौधरी साहब आप समेत यहाँ जितने अपने लीडर है आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर पूरी मर्जी से बनी और मर्जी से टूटी, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर आपकी अपनी वहाँ हुकूमत नहीं यानी जो सदारत और वज़ारत आज़मा है तो हर लीडर यही कहता है कि जब हम वहाँ जाएंगे ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे ये करेंगे, लेकिन जब उनको वो कुर्सी मिल जाती है जो वज़ारत आज़मा और सदारत की है उसके बाद वो बात क्यों नहीं करते हैं? अगर सदर की और वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है उसका दारोमदार सिर्फ वज़ारत अमूर कश्मीर पे है तो आप डायरेक्ट वज़ारत अमूर कश्मीर से कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं करते? आप उसकी ताकत को ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? आप उस वजारत को ख़त्म, उस कलमदान को क्यों ख़त्म नहीं करते हैं? और आप वो वज़ारत आज़मा और सदारत कबूल ही क्यों करते हैं? और आप मुझे बताएं, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आप अपोजिशन की तरफ से वो हैं नॉमिनेटेड वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, अगर आप कल बन गए तो आप इस बारे में क्या करें? एक तो आपका एक लफ्ज़ ये है, वज़ारत का नुक्ता जो है वो ये है कि आप वज़ारत अमूर कश्मीर जो है वो आपकी हुकूमत बनाती है और वो सदर और वज़ीर जो है मुताज है वज़ारत अमूर कश्मीर का। दूसरा, जब मैं बनूँ मुझे तो नॉमिनेट किया था उस वक्त जब इंतखाबात थे, अब मैं सिर्फ असेंबली मेंबर हूँ। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, अपनी जो गुजारिश थी मेरी आपके सामने उसमें मैंने ये कही थी कि हमारी जंग जो है वज़ारत अमूर कश्मीर के ख़िलाफ़ है। हम ये कहते हैं, जब मैं बार बार कहता हूँ हमें बावकार आज़ादी के साथ लोगों को हक देना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत वहाँ बनाए, ना कि बाकी किसी ताकत को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट्स को, पाकिस्तान की नौकरशाही को, चाहे वज़ारत अमूर कश्मीर के रूप में हो, वो वहाँ मुदाखलत करे। इसके बारे में एक वज़ाहत करूँ आपसे, इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने 1974 का एक एक्ट बना जो असेंबली भी नहीं थी, तमाम लोगों ने सियासी जमातों ने मिल बैठ कर ये कहा था कि वज़ारत अमूर कश्मीर को ख़त्म कर दें और कश्मीर कौंसिल बनाई गई थी जो एक राब्ते के तौर पर कोऑर्डिनेशन थी हमारी हुकूमत पाकिस्तान के साथ। लेकिन बात ये हुई कि दूसरे हज़रात ने जनाब ये नारा लगाया कि ये लोग खिलाफ है, ये अलादगी पसंद है। हम असेंबली के अंदर भी बार बार मुतालबा, मैं ये कहता हूँ सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब की जो हुकूमत है, हम ये कहते हैं ये बागी इनकलाबी हुकूमत का सरबराह, हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं
جب ہم کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے وہ کہتا تم اللہ کی پسند ہو, میں تو وزارت امور کشمیر کی بات کروں گا, پھر بتائیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اور تیسری بات جو میں بار بار کہتا ہوں وہاں قومی حکومت بننی چاہیے. یہ وزارت امور کشمیر کی محتاجی جو ہے ہمیں, یا پاکستان کے کسی سربراہ کی محتاجی جو ہے ہمیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لوگوں کی حکومت ہے, لوگوں نے ووٹ دے کر بنائی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے اس آزاد خطے کو, اس بیس کیمپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود مختاری کے طور پر اسے تسلیم کیا جائے, اسے اس بات کو مانا جائے کہ یہ لوگوں کی حکومت ہے. اس لیے وزارت امور کشمیر کے بنیادی طور پر میں ذاتی طور پر بھی خلاف ہوں, اسمبلی کے اپوزیشن کے لوگ بھی خلاف ہیں, لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہمدرد بنتے ہیں جی, آپ کہتے ہیں جی کہ, اور وہ مود الزام میں ڈائریکٹ یہ کہتا ہوں کہ وہ وزارت امور کشمیر کی مداخلت, پاکستان کے حکمرانوں کی مداخلت کا سہرا جو ہے, یا یہ کہیں رستے کا غلط تعین جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی حکومت ہے, وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ یہاں سارا گیم جو ہے گول کر رہی ہے, وہ ساری خرابی کا موجب وہ ہے. اس لیے میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ وزارت حق میں کیا نہیں ہوں, میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وزارت امور کشمیر جو ہے وہاں کی حکومت کو بنائے. وہاں وہ توڑے اختیارات, اور سچی بات جو حق کی بات ہے تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ وزارت امور کشمیر اب بھی حکومت جو ہے وزارت امور کشمیر کی مرضی سے وہاں بنی. یہ میں نہیں بات تسلیم کرتا. اور کہیں وہاں چیف سیکرٹری کی رائے کے خلاف کوئی بات کرے, سردار صاحب تو بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کی برطانیہ کے اندر بات کرتے ہیں, کہیں وہ چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس کے اندر بات کریں. میں اسمبلی کی بات بتاتا ہوں, ہم نے ایک دن کہا جناب کہ وہ ملازم ہیں ہمارے اسمبلی کی کارروائی سنیں, وہ کیوں یہاں حاضر نہیں ہوئے, تو جناب وہ چیف سیکرٹری کہنے لگے جی, ہم نے حکومت کہنے لگی جی وہ انہوں نے نہیں کہا جی, کیونکہ وہ نوکر کے 2 پرزے ہیں وہاں, ہم نے کہا ان کو نکال دو. چیف سیکرٹری وہاں کا ہے, آئی جی وہاں کا ہے, ڈیولپمنٹ کمشنر وہاں کا ہے. اب تو بہت سارے افسر وہاں جا رہے ہیں, وہ تو پاکستان کو, آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا رہے ہیں جناب. جو کشمیر بنے گا پاکستان, وہ آزادی کی, ریاست کی آزادی کی, اپنے حقوق کی بات نہیں کرتے, وہ صرف اسلام آباد مری کی بات کرتے. اس لیے ہم اس بات کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں سری نگر کی بات کرو, جموں کی بات کرو, ان لوگوں کی بات کرو جو غلام لوگ ہیں, ان کی بات کرو, وہ تو اپنے کرتے ہیں جناب, اپنے اقتدار کی جنگ ہے وہاں, 22 صاحب کی بات ہے. اس لیے میں بار بار آپ سے ادب سے یہ گزارش کروں گا, ہم ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں آزاد کشمیر کے اندر سردار قیوم صاحب کی حکومت ہو, آپ کی حکومت ہو, ان کی حکومت ہو. ہم یہ کہتے ہیں باوقار حکومت ہونی چاہیے, اور اس سے اس مہاراجا کی جانشین حکومت جو ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو تسلیم کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے باغی ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جناب اگر نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو, پھر اسے ختم کر دو, ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے تقسیم کر لو, کچھ ہزارے کے ساتھ لگا دو, کچھ جیلم کے ساتھ لگا دو, بات ختم کرو. جب بات بیس کیمپ کی ہے تو پھر بیس کیمپ کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس لیے نہ وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ اسٹرگل ہے, جس طرح وہاں طبقاتی برادری ازم کی بات نہیں اب وہاں سے نکل سکتی, تو آپ وزارت امور کشمیر کی بات کرتے ہیں. وہاں تو وہ بڑے بڑے سردار ہیں, تخت کے وارث آ رہے ہیں پوتے تک, وہ ابھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. اب وزارت امور کشمیر تو کافی سپر پاور ہے, پاکستان کی بندوق ہے وہ ہمارے سروں پر. اس لیے ہم کوشش کریں گے جناب, اور تمام لوگ اس بات کے خلاف. سردار صاحب بھی بات کرتے ہیں, جب ان کا اقتدار چلا جائے گا تو کہتے ہیں وزارت کشمیر کے یہ فلانے ڈھینگے حرامی ہیں جناب, باسٹرڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن اقتدار مل جائے تو وہ سارے دوست ہیں ان کے. اب یہ بات ہے ہماری خود کی غلطی ہے. چودھری صاحب میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے الیکشن کیا ہے جس کے دوران آپ کامیاب ہوئے, اس میں آپ کا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے, ذاتی تجربہ ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ ملٹری گورنمنٹ میں یہ کوشش کیا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے سکیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح انہوں نے آپ سے برتاؤ کیا کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو انتخابات ہوئے ہیں, جس کے ذریعے آپ ممبر اسمبلی بنے, اس دوران آزاد کشمیر جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے جو 5% لوکل ووٹس اور 12% نیشنل ووٹ کی جو شرط لگائی گئی تھی, میرا یہ خیال ہے کہ وہ شرط اس لیے لگائی گئی تھی کہ مسلم کانگریس کی حکومت بن سکے. تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے اس بارے میں کہ اگر یہ 5% اور 12% کی شرط وہاں لگائی جاتی تو کیا مسلم کانگریس کی حکومت بن سکتی؟ اور اگر یہ واقعی بات صحیح ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا یہ غلطی نہیں کی ہے کہ 5% کی اور 12% کی شرط مان کے آپ نے الیکشن میں حصہ لیا؟ ایک تو میرا ذاتی سوال ہے میرے بارے میں کہ ماشاء اللہ یا وہاں کی نامزد حکومت جو تھی اس نے مجھے الیکشن سے روکنے کی کوشش کی, کیا طریقے تھے. اس میں گزارش یہ ہے بنیادی طور پر کہ چونکہ آزاد کشمیر کی ایکٹ 74 میں نہ 5% ہے اور نہ ہی 12% ہے, نہ نیشنل اور نہ لوکل ووٹس کی کوئی بات ہے. یہ آرڈیننس جاری کیے گئے ضیاء الحق کی حکومت نے
क्योंकि उसका नामजद सदर था वहाँ। और ये सारी मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत अमूर कश्मीर के साथ जो साजबाज थी कि किस आदमी को बरसर इक़्तिदार लाना है, उस बुनियाद पर कोई ब्लैक लॉस वहाँ इंट्रोड्यूस किएगी। अब मैं एक सियासी जमात को पायलट नहीं कर रहा था, वो मुख्तलिफ खुर्शी साहब की लिबरेशन लीग थी, बाज़ जमातों ने महाजरा शुमारी थी जिसका तल्लक आपसे शायद हो, उन्होंने बाइकआउट किया। कोई मजहबी जमातें थी उन्होंने बाइकआउट किया। पीपल्स पार्टी जो थी अनरजिस्टर्ड पार्टी थी उसने बाइकआउट तो करना ही था, उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, उन जमातों ने बाइकआउट कर दिया। इसके बाद ये तो सियासी जमातें थी, लिबरेशन लीग और जनरल याद साहब की तारीख इस्तिक़लाल और आज़ाद मुस्लिम। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में इसलिए कुछ एक हकीकत पर जो मबनी बात है वो जरूर तस्लीम करनी चाहिए। कौन इस हद तक एग्री किया था जी कि हम बाइकआउट करेंगे विद द कंडीशन कि दूसरी पार्टी को करें, ठीक है जनाब। दूसरी पार्टियों ने कहा जी कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जैसे भी हो इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। वो तो सियासी जमात बता सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब अदालत आलिया ने और अदालत उज़्मा ने उस ब्लैक लॉस को फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ करार दिया, वो शहरी आज़ादियों के, इलेक्शन के, लोगों के हकूक़ के, इंतखाबात के, उस सारी चीज़ को उन्होंने कालदम करार दिया और कहा जी कि ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्लैक लॉस सिर्फ एक जमात को हुक्मरान बनाने के लिए, उसको इक़्तिदार बनाने के लिए किया गया था, ये गलत है। लिहाजा इस बात पर हम ये मुतालबा करते हैं, मैं भी मुतालबा किया है कि हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ब्लैक लॉस खत्म हो गए। अदालत उज़्मा के फैसले को मद्देनजर रखते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर असर ये मेरा मुतालबा। जब अदालत ने, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जब फैसला दे दिया कि वो गलत कानून था, काला कानून थे जो नफाज किए गए थे, लिहाजा हम उसको कालदम करा देते हैं। और जमातें जो थी वो परसेंटेज नहीं पूरी कर रही थी, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस परसेंटेज पूरी नहीं कर रही थी और तारीख अमल जिसके 9 मेंबर थे, असेंबली मेंबर थे, वो इसको नहीं पूरे कर रहे थे। जब उनकी बात को तस्लीम किया गया कि ये कानून जो थे गलत बनाए गए, वहाँ उन दिनों में ये रात की फैक्ट्री थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी, रात को मशीन चलती रहती थी, किसी को नहीं पता था कि क्या क्या कानून बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अभी भी आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने बात की थी, आप वज़ारत अमूर कश्मीर की बात करते हैं, मैं ये बात बताता हूँ कि असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन हो रही थी, कानून साजी हो रही थी, तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया बिल। मसलन बिल ये था कि 16 MPO सिविल डिफेंस, इनमें सरदार क़य्यूम साहब भी गिरफ्तार थे, हम लोग जेलों में रहे। जनरल याद साहब की हुकूमत रही है तकरीबन 3.5-4 साल हम लोग जेलों में रहे, जिसमें सरदार क़य्यूम साहब के सिकंदर साहब बेचारे GHQ के पास हमेशा रहते थे, वो नहीं गिरफ्तार हुई। सारा ये बात हुई जनाब को, हम सारे हैं तो हमने कहा इसको कानून साजी आप क्यों कर रहे हैं जनाब। कहने लगे जी ये ब्लैक, मैंने कहा उस वक्त आप खुद नारे लगाते थे ये ब्लैक लॉज है, जनरल याद जो है वो जेलों में भेज रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो आप ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लॉ। उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि इसे कानून बनने दें, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। आप बात बताएं कि पार्लिमानी अदारा है, मेजॉरिटी जो है उनकी है, हम उसके साथ बाइकआउट कर सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, हम उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, सब कुछ हमने किया, लेकिन उन्होंने कहा जी ये ब्लैक लॉज जो है इनको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन कानून बनेगा। इसलिए मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैंने आपसे पूछी है, वो ये है अगर ये 5% और 12% की शर्त नहीं होती तो क्या मुस्लिम कांग्रेस की हुकूमत नहीं बना सकती थी। और इसमें कहता हूँ कि 12% और 5% के बावजूद, मसलन मैं एक आज़ाद उम्मीदवार था, मेरे मुकाबले में मेरे काबिल एहतराम, काबिल इज्जत मेरे दोस्त थे, वो कैप्टन सरफराज साहब थे। अब मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैंने लोगों से एक मैंडेट लिया था, उस जमात के खिलाफ लोगों ने मुझे वोट दिए, उसकी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे वोट दीजिए। मैंने लोगों को कहा कि ये ऐसे हैं ऐसे वैसे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं लोगों की रहनुमाई करता हूँ। तो फिर बात यह है कि मैं चोरों से जाकर फिर मिल जाऊँ तो कसूर मेरा भी है। उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो थे, जिसमें चौधरी यूसुफ साहब हैं, मिर्ज़ा मुश्ताक साहब हैं, कोई वजीर बन गए, कुछ पता नहीं क्या है, वो 5 आदमी चले गए थे, हम 2 आदमी आज़ाद रह गए थे, फारूक शाह साहब और मैं। हमने कहा जी कि इनके साथ हम कम अज़ कम तावन नहीं करेंगे। फिर कासिम शाह जो था एक वज़ीर अमूर कश्मीर, वो पकड़ कर असेंबली में लोगों को कह रहा था कि आप इनका साथ देंगे। तो ये हुकूमत उन्होंने इस तरीके से बनाई है। उस लिहाज से अगर वोटों की एनालिसिस करें तो मेजॉरिटी वोटों की जो है उनके पास 20% वोट है, 20% वोट उनके, बाकी तो 80% वोट जो है वो अपोजिशन की। इसलिए वो ब्लैक लॉज, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर असर नौ इंतखाबात होने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर भी होने चाहिए। हम ये बात कहते हैं ताकि मादरा शुमारी भी उसमें इसके साथ जो क्वेश्चन मेरे लिए हैं आपसे, आपके अक्सर बयानात और
اور تقریروں کا سیاسی محور جو رہا ہے وہ برادریزم کے خلاف اور مسلم کانفرنس کی حکومت کے خلاف رہے ہیں. تو اسی سے متعلقہ 2 سوال ہیں. جب آپ نے انتخابات میں حصہ لیا تو وہ کون سی رشتہ وہ کون سا ناطہ تھا جس کی وجہ سے چودھری نور حسین نے آپ کی سپورٹ کی تھی؟ اور دوسری، مسلم کانفرنس کے منتخب وزیر اعظم جنہیں بقول آپ کے آپ انہیں منتخب حکومت نہیں مانتے، تو وہ کون سا رشتہ تھا جس رشتے سے آپ نے ان کے پہلا دورہ ویر میں پہلی دعوت کا اہتمام کیا؟ جہاں تک میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سے انتخابات کے دوران کون سے وہ حالات تھے جس کی بنیاد پر آزاد مسلم کانفرنس کے صدر بارسٹر سلطان محمود چودھری نے اور چودھری نور حسین صاحب جو ان کے والد محترم ہیں، سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے میری مدد کی تھی. لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بات یہ تھی کہ 1981 میں ایک تاریخ چلی، 81 کی تاریخ میر پر کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تاریخ چلی. اس میں مسلم کانفرنس کے لوگ بھی تھے، آزاد مسلم کانفرنس کے لوگ بھی تھے، خالق انصاری صاحب جو محاذہ شماری کے وہ لوگ بھی تھے. ہم سب لوگ جیلوں میں تھے. مسلسل ایک جدوجہد تھی جنرل ایاد خان کی حکومت کے خلاف. اس دوران آزاد مسلم کانفرنس یا مسلم کانفرنس کے بھی وہ لوگوں نے میری سپورٹ کی ہے. میرے حلقہ انتخاب میں مسلم کانفرنس میں رہتے ہوئے میری حمایت کی ہے. انہوں نے چودھری نور حسین نے برادری ازم کی وجہ سے میری سپورٹ نہیں کی ہے، بلکہ سیاسی حالات ایسے تھے کہ سیاسی گیو اور ٹیک والا مسئلہ تھا. میرپور کے اندر ہم نے اس کی حمایت کی ہے، انہوں نے ہماری حمایت کی ہے. وہاں اس کے انتخاب میں جاٹ ازم کی وجہ سے انہوں نے میری حمایت نہیں کی. نہ میں آزاد مسلم کانفرنس میں تھا، یا یہ ہوتا کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد ان کی جماعت میں چلا جاتا یا کوئی ایسی بات تو پھر وہ کرتے سپورٹ. دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا ہے جناب کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے وہاں مدعو کیا. میں نے انہیں چائے پلائی تھی منگلا کے مقام پر. چائے اس بنیاد پر جناب میں نے پلائی تھی کہ چونکہ ایک انسان چھوٹا موٹا ایک سیاسی الیکشن ہوا ہے، بلیک لاس کے ذریعے ہوا ہے، وہ منتخب ہوئے ہیں یا کس طریقے سے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ 4-5 سال کے دوران ہماری تلخیاں رہی ہیں. تلخیاں ایک نامزد صدر کے خلاف رہی ہیں. ایک نامینیٹڈ آدمی جو فوجی تھا، ضیاء الحق کی طرف سے جو نامینیٹڈ آدمی تھا، اس نے زیادتیاں آزاد کشمیر کے اندر کی ہیں. میں نے اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ ہمارے کچھ لوکل مسائل ایسے تھے، وہ تو اقتدار میں ہے، میں اسمبلی ممبر ہوں، وہ بھی ایک اسمبلی ممبر ہے، اس ناطے سے میں نے جناب مدعو کیا تھا. لیکن آپ کے وزیر اعظم صاحب سے کبھی آپ میرا خیال ہے کہ مسلم کانفرنس سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے ذمہ دار سے آدمی محسوس ہوتے ہیں، تو آپ ان سے یہ بات بھی کر لیں. اور یہ بات میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے منتخب جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی، اور میں یہ قرآن اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں. آپ کے ان کے سردار صاحب کے سارے دوستوں نے یہ بات کی کہ آپ کو وزیر بناتے ہیں. میں جناب نہ وزارت کے لیے نہ پلاٹ کے لیے میں نے دعوت نہیں دی تھی، اور نہ ہی میں دوں گا. میں یہ بات واضح کر دوں کہ آنے والے بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کے بھائی. کون جی؟ ہمیں تو خوشی ہے جو لوگ آئے ہیں، جو نہیں آئے کون سے لوگوں کے اپنے کچھ اصول ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا لوگوں کے ساتھ ایک منڈیٹ تھا. جب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے جناب کہ مسلم کانفرنس کی مخالفت کی بنیاد پر جب ہم نے ووٹ لیے، تو پھر میں آپ کی جولی میں بیٹھ نہیں سکتا. مجھے جولی ان لوگوں کی جولی میں بیٹھنا چاہیے جن لوگوں نے غریبوں نے مجھے ووٹ دیے، اور ان کی کمٹمنٹس پر میں تیار ہوں. کام جو ہے وہ لوگوں کے ہوں گے، مسائل لوگوں کے حل ہوں گے. مسلم کانفرنس میں شامل ہونے سے نہیں حل ہوں گے. میں اسمبلی کا ممبر ہوں، وہاں کا منتخب ممبر ہوں. لوگوں کی حمایت میرے ساتھ ہے. اس لیے سچی بات کے لیے، آپ کی بات کے لیے وزیر اعظم کا گریبان پکڑ کر ہم کہیں گے، اس ادارے کے اندر موجود ہیں، ہم اس اسمبلی ہاؤس کے اندر موجود ہیں کہ لوگوں کے کام کرو، پانی دو، سڑکیں بنے. یہ لوگوں کے مسائل میرا کام ہے ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے. اگر وزیر بن جاؤں تو پلاٹ انڈسٹری لگانے کے لیے یا اور کوئی کاروبار چکر والا سکے والا اس میں نہیں میں جاؤں گا. ایک بات میں کہوں گا کہ میرا تعلق مجید کی برادری سے نہیں ہے، مجید صاحب کی برادری سے نہیں ہے، میرا تعلق میں ہے. ایک بات اس حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں کہ وہ میرے یعنی اگر ہم جماعت نہیں ہیں تو ہم اثر یا ہم خیال ضرور ہیں. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے لوگوں میں کوئی شبہ ہے کہ مجید چودھری نے جو الیکشن جیت لیا ہے وہ برادری بیس پہ جیتا، یا اگر چودھری نور حسین نے یا کسی اور نے اگر ان کی حمایت کی ہے تو وہ برادری بیس پہ کیا. وہ ان کا پولیٹیکل یا سیاسی ان کی جو ساجھیداری ہے یا سمجھوتے بازی ہے وہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ الیکشن میں گئے ہیں تو وہ کریں.
बाकी जहाँ तक उनके अपने ख्यालात का ताल्लुक है, ये कोई इनके ख्यालात जो है वो आज की बात नहीं है। ये इनका ताल्लुक जो है वो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे ये नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, जम्मू कश्मीर नेशनल फेडरेशन यानी स्टूडेंट्स फेडरेशन के बानियों में से एक हैं, और इन्होंने NSF के प्लेटफॉर्म से और बाद में सियासत में आने के बाद जो है यानी और ख़ास कर जो उन्होंने जिक्र किया है 1981 की जो तारीख का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर साहब की जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल मिसाली है। और फिर इलेक्शन के बाद यानी ये कहने में मुझे कोई बात नहीं है, यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है इस तरफ से, यानी इनके लिए मैं समझता हूँ किसी और की निस्बत यानी इन अगर मजीद चौधरी जो है आज आपकी असेंबली में आपके दरमियान बैठ के अपनी असेंबली की मेंबरशिप को मतनाज़ा बना के यानी अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, मैंने इसीलिए सवाल पूछा तुमसे, तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पर्सनल और एक सियासी कोई ज़ाती बात, मैं इसलिए अपनी ज़ात की बात मुझसे आपने ज़ाती सवाल किया था। गुजारिश ये थी कि मेरे खिलाफ मुकदमा जो था कायम था, अदालत उज़्मा में उन्होंने मेरे खिलाफ, गवर्नमेंट ने जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है तो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की। कमिश्नर मीर दी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट दी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दैट पार्टी रूलिंग पार्टी जो थी उसने मेरे खिलाफ एक अपील दायर की अदालत उज़्मा में। ठीक है जनाब, अगर मुझे ये होता कि मेरी सीट चली जाती और ये बात आपके वजीर, मैं इसलिए बात कहता हूँ, बात सीधी साफ करनी चाहिए किसी दोस्त के सामने। मैं झूठे इल्जाम लोगों के, मुझे ये कह रहा था कि तुम्हें वाईजात 3-4 दोस्त दूंगा तो आप मेरे साथ आ जाए, ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने मुझे ये कहा जी कि केस वगैरह वापस कर देते हैं। मैंने कहा केस लाएं आप, मुझे नकबला दें, मुझे मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे गले पर तलवार रखी, लेकिन मैंने डट कर असेंबली के अंदर वो रोल अदा किया। साहब को बुलाने की फिर मेरे खिलाफ अदालत ने मुझे कानून की बालादस्ती। आज भी मैं ये बात कहता हूँ, इस बुनियाद पर नहीं मैं कहता कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की आप कहते हैं, मैं बार बार जब ये बात कहता हूँ तस्लीम करना चाहिए, इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि आज़ादी के सबसे बड़े जो अलमबरदार है, जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आज सिकंदर आयात खान की जगह मैं होता, सरदार अब्दुल कयूम खान की जगह मैं होता, तो मैं फ्रेश इलेक्शन का ऐलान करता जब अदालत उज़्मा ने फैसला दे दिया। उनको इत्मीनान है, इतना कॉन्फिडेंस है लोगों का कि लोग उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है, तो इस तरह नौ इंतखाबात होने चाहिए। यह काम का असूल है कि तमाम मजहबी सियासी जमातें, तमाम मेजॉरिटी लोगों की जो है उसने बाइकआउट किया हुआ है और हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए अगर चौधरी नूर हुसैन या दूसरे ने मेरी सपोर्ट की है, वो तो सियासी समझौता है, सियासी बरादरी है, लेकिन ज़िया हक की मैंने इमदाद नहीं हासिल की, न किसी मार्शल आर्ट की इमदाद की थी हमने, उसकी मुखालफत की थी, वो तमाम सियासी कुत्ते का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानी वाला अप्रिशिएट करने
ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੇ पिछले साल भी आया चलो जी।